Hello all, welcome to IACE. Now we are going to discuss The Hindu editorial. I told you already many times, if you want to improve your English, irrespective of your grammatical knowledge, vocabulary knowledge, or something else in English, irrespective of those aspects, if you want to improve your English, read the editorial daily. So, if you are just passed out student, no problem, you just start reading daily. You just utter the words outside loudly. Sit in a bench or in your comfortable position. Take the paper. It is available online also. So just pick out that and read loudly. Read a bit aloud yourself. It improves your the grasping power, first of all. So once it improves the clarity what you are reading, then focus on the remaining things. Right? You need to focus on grammatical knowledge, you need to focus on vocabulary, and you need to focus on the content afterwards. First 1 month or 30 days, 40 days, you won't understand anything, that is for sure. But after 30 days, after 40 days, you feel very comfortable in understanding the content. What is English? Just you are provided, you are given a sentence, you need to comprehend that. Yes or no? That is a main priority. That's a main intention behind reading this passage. That's why all the people we are requesting what? Read the paper, read the paper. See, today we have the editorial on this, this court hearings. It is about the law, the Supreme Court verdict, something written. I don't know all these things, but I have read very properly what is this. This article, this act, 1991 act, the passage is about that particular act, the passage is given. Now I come to know what's happening in the country. Initially, I don't know about these things. What is the Supreme Court judgment in 1991 and what's the judgment in 1947, August 15th, when we got the independence. I am not a GS faculty or a historical dwelling student. I just learn what is English in this. Now, when I read this passage, I come to know many points. What's happened in the country from since 1947 August 15th to 1991. I think that was the particular year when P.V. Narasimha Rao was the Prime Minister. He made this law, and Babri Masjid and Ram Janmabhoomi dispute happened in this year only. So I come to know many points when I read this article. So this is what you need to learn. One day, now today is about the judiciary, and yesterday was about something happening, deaths by contamination. So somewhere else you are getting data. Now the same things happen in the exam. Exam is not something else. Whatever we have been reading daily, whatever we read the contents daily, so those things come in the exam. Now it is about Supreme Court verdict, 1991 judgment. Now it is again challenged today in 2024, December 12th. That means day after tomorrow, afternoon 3 o'clock, there is a judgment in Supreme Court. New CJI, something Khanna, Sanjeev Khanna, his name, it is given very clearly. So now he is going to hear the first case, Sanjeev Khanna. So like many points are covered. And tomorrow there will be editorial on environment, and the next day science and technology, and the next day economy. I think this is the second week of December, right? And the first week already economy editorials were completed. What was the outcomes in November and October comparatively in 2023? What were the outputs we got in different indexes? What is the industrial growth? What is the economical growth? What is the financial growth? All these things already covered in first week of the December. This is second week. Like every first week of the month, whatever the finance, what is the condition right now in India, they will give the details. So now if you read daily, I mean at least once in a month you are reading, no? Whatever the editorial, whatever the reading comprehension comes in the exam, you will feel very comfortable and relaxed. You can do the answers directly without reading the passage. So that's the benefit of reading the editorials. So you have to focus on daily. That's what my intention. Okay, now let's start with the editorial today's. So what is the heading? You can see that places of worship. That means
we have different places, different religions. India is a secular country. That means all religions are respected with equal sense of mind. We call that is tolerance. Okay na? Independent India. Yes or no? So now places and worship. Now what is happening on this? Now the Supreme Court is going to give the verdict on December 12th afternoon 3 o'clock, 3 p.m. Now again one more editorial comes on 12th means 13th. There is editorial comes on this. See how beautiful. Today the verdict is on day after tomorrow. That means December 12th. Now already December 10th we have an editorial on this verdict, Supreme Court verdict. And the next, after hearing the verdict, after giving the judgment, and there is one more editorial also comes. And entire newspaper, all newspapers are focusing on that particular judgment. That is December 13th or 14th or 15th. Definitely one more editorial comes on this. See how beautiful. You are aware of what's happening in the Supreme Court. Yes or no? So like that. So on the Supreme Court hearing, you see this word. Hearing means like just like what we can say this word. Trials, we call this word as trials. Now you need to see on the Supreme Court hearing. Just you need to write down the word trials. Trials means vadopadana, proceedings, legal proceedings. I can write one more word also here. Legal proceedings I write. Okay. అంటే చట్టబద్ధమైనటువంటి వాదోపవాదనలు అంటంగా మనం. సో దట్స్ వాట్ ఇన్ ఇంగ్లీష్ హియరింగ్. మామూలుగా మనం వినడం అంటాం కదా. ఇప్పుడు బాబు ఆల్ ఆఫ్ యూ ప్లీజ్ లిసన్ టు మీ, ఐ హర్డ్ ఆఫ్ దాట్ మ్యాటర్. నేను దాని గురించి విన్నా, దీని గురించి విన్నా అంటాం కదా. సుప్రీంకోర్టులో కూడా వినడమే, ఇది కూడా వినడమే. కానీ అక్కడ జడ్జి వింటూ ఉంటాడు, సుప్రీంకోర్టు సిజే వింటూ ఉంటాడు, అందరు లాయర్స్ అందరూ వాదిస్తూ ఉంటారు. కాబట్టి దాన్ని హియరింగ్ అని రాశాడు అంతే. దానికి సింబాలిక్గా రాశాడు యాక్చువల్గా. వేరే మీనింగ్ ఏదో కాదండి, అదే వినడమే. కానీ వీళ్ళు వాదిస్తూ ఉంటే ఆయన వింటూ ఉంటాడు, ఫైనల్గా జడ్జిమెంట్ ఇస్తూ ఉంటాడు. ఎస్ ఆర్ నో? ఇలాంటి క్లారిటీ అన్నట్టు. సో హియరింగ్ మీన్స్ జస్ట్ లైక్ లీగల్ ప్రొసీడింగ్స్, లైక్ ట్రయల్స్ వీ నీడ్ టు అండర్స్టాండ్. ఓకేనా? సో నౌ లెట్స్ ఎంటర్ ద ప్యాసేజ్. సో నౌ లెట్ us read from here. The passage is starting from here. You can see that. ఇక్కడ నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది. A special bench of the Supreme Court of India headed by Chief Justice of India, Sanjeev Khanna. What's his name? CJI, the new CJI, Sanjeev Khanna. The previous CJI was, I think, Dr. D.Y. Chandrachud. Now he is replaced with him, Sanjeev Khanna. See, the name is very important, okay? So now you also covered current affairs point of view points also, yes or no? ఇప్పుడు ఒక పాయింట్ తెలిసింది అక్కడ, కరెంట్ అఫైర్స్లో అడగచ్చు. ఇప్పుడు ఈ రైల్వే లాంటి ఎగ్జామ్స్లో, జీడీ లాంటి ఎగ్జామ్స్లో ఒకవేళ కరెంట్ అఫైర్స్ నుంచి ఫోకస్ చేయాలంటే అది అడగచ్చు. సో అవేర్ ఆఫ్లో ఉంటారు మీరు, ఎస్ అను. సో నెక్స్ట్ పాయింట్ చూడండి ఇక్కడ. Sanjeev Khanna will begin hearing on December 12th at afternoon 3 p.m. A batch of petitions that question the validity of the Places of Worship Special Provisions Act 1991, a law that freezes the status of places of worship in the country as on the day of its independence, and bars suits that seek to alter such status. Full stop. See, this all is one sentence we call. ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడి వరకు ఒక సెంటెన్స్ అయిపోయింది. చూసారా? ఫుల్ స్టాప్ ఉంది కదా, అంటే చూడండి 4 లైన్లు, 1 2 3 4 lines is called one sentence. Now in this one sentence we have one subject and one verb that you have to focus on first. The first and foremost important, yesterday I told you, if anybody wants that particular how to read the paper, yesterday's editorial it was there, you just focus on that content. First focus on subject verb agreement, and this verb is in which tense, and this verb is in which voice, and this verb is in suppose which speech. Is there any tough vocabulary? These 5 things are focused. And what not to focus? Don't read prepositional phrases, don't read conjunctional phrases, don't read commas part, don't read hyphens part, don't read brackets part, don't read relative pronouns part. ఇప్పుడు ఇవన్నీ చూపిస్తాం. ఈ 6 భాగాలు అక్కడ చదవకూడదు. కొన్నిసార్లు జెరండియల్ ఫ్రేజెస్ కూడా ఇవ్వచ్చు, అవి కూడా చదవద్దు. ఇవన్నీ ఇప్పుడు చూద్దాం మనం బోర్డు పైన. ఓకే, లెట్స్ స్టార్ట్ విత్ ద ఫస్ట్ సబ్జెక్ట్ వర్బ్ అగ్రిమెంట్. వాట్ ఈస్ సబ్జెక్ట్ రైట్ నౌ? ఓ స్పెషల్ బెంచ్. బెంచ్ అంటే మనం కూర్చునే బెంచే, కానీ జడ్జి కూర్చునే బెంచ్ని ఏమంటారు అంటే ధర్మాసనం అంటాం. ఆసనం మీన్స్ బెంచ్, అంటే ధర్మమైన వాళ్ళు కూర్చుంటారు కాబట్టి ధర్మాసనం, ధర్మ ఆసనం. సో మామూలుగా బెంచ్ మీన్స్ వన్ ఆసనం. ఆసనం మీన్స్ sitting place where we sit.
a posture where we sit, that place is called bench. సో నా ఇక్కడ సుప్రీంకోర్టులో కూడా బెంచ్ ఉందన్నట్టు, ఆ బెంచ్ మీద అంటే న్యాయమూర్తులు కూర్చుంటారు కాబట్టి దాని పేరు ఏం పెట్టారంటే స్పెషల్ బెంచ్. ఓకేనా, ఇది సబ్జెక్ట్. ఈ స్పెషల్ బెంచ్ ఎక్కడ ఉంది? ఆఫ్ ద సుప్రీం కోర్ట్ ఆఫ్ ఇండియా. ఓహో, అక్కడ ఉందా, సుప్రీంకోర్టులో ఉందా? సో దిస్ పార్ట్ ఈస్ టు బి హిడెన్. ఇది కాస్త హోల్లో పెట్టుకోవాలి. ఇదేమంటాం ప్రీపోజిషనల్ ఫ్రేజ్. ఇది చదవాల్సినటువంటి అవసరం లేదు. ఇది కాస్త హోల్లో పెట్టండి. అఫ్ కోర్స్ ఆఫ్ ఇండియా కూడా ఫ్రేజ్ అవుద్ది, కానీ మొత్తం కలిపి చదవాలి కదా. సుప్రీంకోర్ట్ ఆఫ్ ఇండియా అని కలిపి చదవాలి. సుప్రీంకోర్ట్ ఆఫ్ అమెరికా కాదు, సుప్రీంకోర్ట్ ఆఫ్ యూకే కాదు, సుప్రీంకోర్ట్ ఆఫ్ ఇండియా. ఓకే, హోల్డ్ ఆన్, అది హోల్లో పెట్టుకోవాలి. ఇప్పుడు సబ్జెక్ట్ చూడండి, ఓ స్పెషల్ బెంచ్. దీని వర్బ్ చూడండి ఎక్కడ ఉంది. ఇప్పుడు చూడండి, వర్బ్ ఏమొస్తుంది? హెడెడ్ బై వస్తుందా? నో. దెన్ వాట్ ఈస్ అ వర్బ్? ఇగో ఓ స్పెషల్ బెంచ్ విల్ బిగిన్. ఇగో ఇది వర్బ్. ఎల్లుండి జరుగుతుంది కదా, December 12th కదా. సో దట్స్ వై సింపుల్ ఫ్యూచర్ టెన్స్ ద రైటర్ ఈస్ రైటింగ్. ప్రారంభం అవుద్ది, ఇంకా కాలే. విల్ బిగిన్ అయిపోయింది సెంటెన్స్. ఏం బిగిన్ అవుద్ది? ఓ స్పెషల్ బెంచ్ విల్ బిగిన్ వాట్? హియరింగ్. అయిపోయింది ఆబ్జెక్ట్. సబ్జెక్ట్, వర్బ్, ఆబ్జెక్ట్ మూడే ఫోకస్ చేయాలి. అయిపోయింది సెంటెన్స్. దట్స్ ఆల్. ఇక మధ్యలో ఇన్ఫర్మేషన్ కావాలంటే ఎక్స్ట్రా ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చాడు, ఏంది కథ అనేది. బట్ ఎగ్జామ్లో మనం ఫోకస్ చేయాల్సింది ఇది. సబ్జెక్ట్ ఇక్కడ ఉంటే వర్బ్ ఇక్కడ ఉంటుంది, మధ్యలో ఇంకేమో ఇస్తాడు. ఇక ప్రిపోజిషనల్ ఫ్రేజ్ ఇచ్చాడు అండ్ సపోర్టింగ్ క్లాస్ ఇచ్చాడు ఇక్కడ. మరి ఈ బెంచ్ ఎవరి అధ్యక్షతన నడుస్తుంది అనే పాయింట్ ఇక్కడ ఇచ్చాడు. హెడెడ్ బై అంటే దానికి లీడ్ చేస్తున్నటువంటి వ్యక్తి ఎవరు అనేది ఇక్కడ ఇచ్చాడు. హెడెడ్ బై ఎవరు అధ్యక్షత వహిస్తున్నారు అంటే హెడెడ్ బై చీఫ్ జస్టిస్ ఆఫ్ ఇండియా. మీకు తెలుసు కదా, సంజీవ్ ఖన్నా. ఇగో ఇది కూడా బ్రాకెట్లో పెట్టుకోవాలి, చదవాల్సిన అవసరం లేదు. దట్స్ ఎ సపోర్టింగ్ క్లాస్. ఎవరు అధ్యక్షత వహిస్తున్నారు? హెడెడ్ బై చీఫ్ జస్టిస్ ఆఫ్ ఇండియా సంజీవ్ ఖన్నా. రిలాక్స్. సో ఇప్పుడు ఇది సబ్జెక్ట్ వర్బ్ క్లియర్ అయిపోయింది. విల్ బిగిన్ హియరింగ్ ఎప్పుడు మొదలవుతుంది అంటే మళ్ళీ ఇది మనకు ఇది మనం అడ్వర్బియల్ ఫ్రేజ్ తీసుకోవచ్చు. ఆన్ December 12th. ఇది హోల్లో ఉంటుంది. అయిపోయింది సెంటెన్స్. December 12th అయిపోయింది. ఓకే, క్లియర్. యాక్చువల్లీ ఇక్కడ కామా ఏదో ఇవ్వాలి రైటరు, ఏది ఇవ్వలేదు. కాబట్టి మనం కామా పెడదాం, ఇబ్బంది ఏం లేదు. ఇలా డైరెక్ట్ ఇవ్వకూడదు. సో a స్పెషల్ బెంచ్ విల్ బిగిన్ హియరింగ్ ఆన్ December 12th. అయిపోయింది. ఏం బెంచ్? ఆఫ్ ద సుప్రీం కోర్ట్ ఆఫ్ ఇండియా. ఓకే, దానికి ఎవరు హెడ్? చీఫ్ జస్టిస్ ఆఫ్ ఇండియా సంజీవ్ ఖన్నా. అయిపోయింది. ఆన్ December 12th కూడా అయిపోయింది. మరి ఆ రోజు ఏం చేయబోతున్నారనే పాయింట్స్ ఇక్కడ ఇచ్చాడు. ఎక్స్ట్రా ఇన్ఫర్మేషన్ ఇక్కడ ఇచ్చాడు. ఏమిటి ఎక్స్ట్రా ఇన్ఫర్మేషన్? ఓ బెంచ్ ఆఫ్ పిటిషన్స్, ఓ బ్యాచ్ ఆఫ్ పిటిషన్స్. పిటిషన్స్ అంటే కేసెస్. మన మామూలు ఇప్పుడు వాడి మీద కేసు పెట్టారు అంటాం కదా, అలా. పిటిషన్స్ అంటే రిక్వెస్ట్, ప్లీజ్, అభ్యర్థనలు, రిక్వెస్ట్స్ అని మనం తీసుకుంటాం ఆ పదాన్ని. బ్యాచ్ ఆఫ్ పిటిషన్. బ్యాచ్ అంటే ఏంటి? ఒక మనం బ్యాచ్ అంటాం కదా, వన్ బ్యాచ్ అంటే ఒక సిరీస్ ఆఫ్ పిటిషన్స్, నంబర్ ఆఫ్ పిటిషన్స్. ఇలా మనం అర్థం చేసుకోవాలి. బ్యాచ్ ఆఫ్ పిటిషన్స్. ఇప్పుడు ఇది ఒక మళ్ళీ సబ్జెక్ట్ లాగా తీసుకుందాం. సో పిటిషన్స్ పక్కన ఏమి ఇచ్చారు చూసుకోండి. బ్యాచ్ ఆఫ్ పిటిషన్స్ పక్కన ఏమొచ్చింది? ఇగో దీన్ని ఏం చెప్పాలి? ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ రిలేటివ్ ప్రొనౌన్ అని చెప్పాలి. వాట్ ఈస్ దిస్? రిలేటివ్ ప్రొనౌన్. ఇది ఎవరి? ఇప్పుడు బ్యాచ్ ఆఫ్ పిటిషన్స్ పక్కన దట్ ఇచ్చాడు అంటే అర్థం ఏంటి? ఈ పిటిషన్స్ గురించి ఇంకొంచెం ఏదో చెప్పాలి రైటర్, చెప్పాలిగా. మరి చెప్పాలంటే ఎలా చెప్పాలి? ఒక రిలేటివ్ ప్రొనౌన్ తీసుకున్నాడు. మేబీ కామాస్లో కూడా పెట్టచ్చు, హైఫన్స్ ప్లాట్లో పెట్టచ్చు, బ్రాకెట్స్ ప్లాట్లో పెట్టచ్చు. ఓకేనా? ఇప్పుడు రిలేటివ్ ప్రొనౌన్లో పెట్టాడు కాబట్టి చదువుకుంటున్నాం. ఏదైనా ఇవ్వచ్చు, రైటర్ ఇష్టం, మన ఇష్టం కాదు. మనం గుర్తించాల్సిన బాధ్యత మనది. సో ఓ బ్యాచ్ ఆఫ్ పిటిషన్స్ దట్ క్వశ్చన్. చూసారా? ఇగో క్వశ్చన్ అంటే సింగులరా ప్లూరలా? ఎస్, ఇట్స్ ఎ ప్లూరల్ వర్బ్. ఇది ప్లూరల్ ఎందుకు రాశాడు? రిలేటివ్ ప్రొనౌన్ ముందు ఎవరు ఉన్నారు? పిటిషన్స్ ఉంది. పిటిషన్స్ అంటే ప్లూరల్ కదా, అందుకే క్వశ్చన్ కూడా ప్లూరల్లో ఉంది. క్వశ్చన్, క్వశ్చనడ్, క్వశ్చనడ్, క్వశ్చనింగ్, క్వశ్చన్స్. ఎస్ఆర్ఎస్ ఫామ్ ఇస్తే సింగులర్, ఇవ్వలేదు కదా ప్లూరల్. ఎందుకు ప్లూరల్? పిటిషన్స్ ప్లూరల్ కాబట్టి క్వశ్చన్ కూడా ప్లూరలే. ఇది ఎగ్జామ్లో ఏమిస్తాడు? మనకు క్వశ్చన్స్ అంటాడు, కాదు క్వశ్చన్ అని రావాలి. సో ఏం చెప్పాలి ఇప్పుడు? బ్యాచ్ ఆఫ్ పిటిషన్స్ దట్ క్వశ్చన్, ప్రశ్నిస్తున్నాయి. ఎవరిని ప్రశ్నిస్తున్నాయి? ద వ్యాలిడిటీ. వ్యాలిడిటీ అంటే ద శాంక్టిటీ. ఇక్కడ కొంచెం మీనింగ్ మారుద్ది. వ్యాలిడిటీ అంటే మామూలుగా మనం ఎప్పుడైనా వస్తువు కొన్నాం అనుకోండి, మనం అడుగుతాం వాట్ ఈస్ ద వ్యాలిడిటీ ఆఫ్ దిస్ ప్రోడక్ట్ అడుగుతాం. ఇది 2 సంవత్సరాలు 3 సంవత్సరాలు అంతే కదా. అంటే దాని యొక్క శాంక్టిటీ, దాని యొక్క బేస్మెంట్, దాని యొక్క మన్నిక, డ్యూరబిలిటీ. దట్స్ ఇక్కడ మీనింగ్ ఏమొస్తుంది? వ్యాలిడిటీ అంటే దాని యొక్క శాంక్టిటీ, దాని యొక్క బేస్మెంట్ అన్న మీనింగ్ వస్తుంది. ఎవరి వ్యాలిడిటీ? ఎవరి యొక్క పవిత్రత, ఎవరి యొక్క ధర్మం అంటే ద వ్యాలిడిటీ ఆఫ్ ది. ఇది కలిపి చదవాలి మొత్తం. ఇప్పుడు చూడండి, ఇగో దట్ క్వశ్చన్ ద వ్యాలిడిటీ. అయిపోయిందా? అంటే దాని యొక్క శాంక్టిటీని ప్రశ్నిస్తున్నాయి. చాలా పిటిషన్స్ వచ్చాయి, చాలామంది
ప్రశ్నిస్తున్నారు, ఇది కరెక్టేనా అది కరెక్టేనా అని వందల కొద్ది పిటిషన్స్ వచ్చాయి, వందలు కాదు రెండు మూడు వచ్చినాయి. అందులో ఇవి ఈ యొక్క దాని యొక్క శాంక్టిటీని ప్రశ్నిస్తున్నాయి. శాంక్టిటీ అంటే దాని యొక్క పవిత్రత. ఆ చట్టం అవసరమా, అసలు తీసేయండి అనే వాదనలు కూడా వచ్చినాయి. మరి ఏం చట్టం అక్కడ ఇచ్చాడు. ఏం చట్టం అంట? వ్యాలిడిటీ ఆఫ్ వాట్? వ్యాలిడిటీ ఆఫ్ ద ప్లేసెస్ ఆఫ్ వర్షిప్ స్పెషల్ ప్రొవిజన్స్ యాక్ట్ 1991. ఇగో ఇది మొత్తం కలిపి చదవాలి. ఇది ఒక్కటి ఒక నౌన్గా తీసుకుంటాం కంప్లీట్గా. దాని పేరు, ఒక చట్టం ఉంటుంది కదా మనకి, ఐపీసీ సిఆర్పిసి చట్టాలు ఉన్నాయి కదా, అలా ఇది ఒక చట్టం అన్నట్టు. ఇది చట్టం దేని గురించి మాడుతుంది? ప్లేసెస్ ఆఫ్ వర్షిప్స్ గురించి మాడుతూ ఉంటాయి. ఇప్పుడు వివిధ మతస్థులు ఉన్నారు, ఆ మతస్థులు పూజించేటువంటి ఆ ప్రాంతాలు. ఇప్పుడు హిందువులు టెంపుల్కి వెళ్తూ ఉంటారు, ముస్లింలు మస్జిద్కి వెళ్తూ ఉంటారు, క్రైస్తవులు చర్చ్కి వెళ్తూ ఉంటారు. సో అంటే వీటికి కూడా ఒక చట్టం ఉంది ఆల్రెడీ మన సమాజంలో. దాని పేరు ఏంది అంటే ఇక్కడ ఇచ్చాడు, ద ప్లేసెస్ ఆఫ్ వర్షిప్ స్పెషల్ ప్రొవిజన్స్ యాక్ట్ 1991. 1991లో దీన్ని చట్టం చేశారంట భారతదేశంలో. దాని పేరు ఏంటంటే ఇచ్చాడు ఇక్కడ. సో దాని యొక్క వ్యాలిడిటీని ఈ యొక్క ప్రశ్నలు సంధిస్తున్నాయి. ఈ వచ్చినటువంటి ప్రశ్నలు ఏవైతే ఉన్నాయో, అసలు ఆ చట్టం అవసరమా, మరి ఆ చట్టం కరెక్ట్గానే ఉందా, అందులో ఏమైనా లొసుగులు ఉన్నాయా, మరి ఆ చట్టం చేసినప్పుడు వాళ్ళు కరెక్ట్గా అవేర్నెస్తోనే చట్టం చేశారా, లేదా అందులో ఏమైనా తప్పులు ఉన్నాయా? తప్పులు ఉంటే వాటిని సెట్ చేయాల్సిన బాధ్యత ఇప్పుడు ఉంది. మరి అంటే మొదటికే మోసం అంటాం కదా, అది వచ్చింది ఇప్పటికి. అది ఇప్పుడు ఉంది కథ ఇక్కడ. స్పెషల్ ప్రొవిజన్స్ యాక్ట్ చట్టం ఏదైతే ఉందో 1991, దాని యొక్క శాంక్టిటీని వల్ల ప్రశ్నిస్తున్నాయి చాలా కేసెస్. అందుకే చూడండి, బ్యాచ్ ఆఫ్ పిటిషన్స్ దట్ క్వశ్చన్ ద వ్యాలిడిటీ ఆఫ్ ది ప్లేసెస్ ఆఫ్ వర్షిప్ స్పెషల్ ప్రొవిజన్స్ యాక్ట్ 1991. మన చట్టాన్ని తీసిపడేయాలా, ఉంచాలా? ఉంచితే ఏ అంశాలు లెక్కలోకి తీసుకోవాలి, తీసేస్తే ఏ అంశాలు అందులోకి తీసిపడేయాలి అనే ప్రశ్నలు ఇవాళ సంధిస్తున్నాయి. అసలు అది కరెక్టేనా కాదా, ఆ వ్యాలిడ్గా ఉందా, ఇది తీసుకోండి సింపుల్గా, వ్యాలిడ్గా ఉందా లేదా, వ్యాలిడ్ లేకపోతే తీసిపడేయండి, వ్యాలిడ్గా ఉంటే ఉంచండి అనే విషయాలు ఇక్కడ చెప్తున్నాయి అన్నట్టు. సో ఇక్కడ వరకు ఓకే కదా. మళ్ళీ ఇక్కడ ఏమి ఇచ్చాడు? కామా ఇచ్చాడు. కామా అంటే అర్థం ఏంటంటే, ఇక్కడ ఏదైతే చెప్పబడిందో దీని గురించి ఇంకొంచెం ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వడానికి ఈ కామా రాస్తాడు. ఇగో అదే చెప్తున్నాడు. ఈ యాక్ట్ పేరేంటి? స్పెషల్ ప్రొవిజన్స్ ద ప్లేసెస్ ఆఫ్ వర్షిప్ స్పెషల్ ప్రొవిజన్స్ యాక్ట్ 1991. దీని గురించి మళ్ళీ ఏదో చెప్పాలనుకుంటే రైటర్, అందుకే ఏం రాశాడు ఇక్కడ? లా అంటే ఇది ఒక చట్టం. ఈ 1991 యాక్ట్ అనేది ఒక చట్టం. చూడండి, ఇంట్రొడక్షన్ స్టార్ట్ చేశాడు మళ్ళీ. అంటే నీకు తెలియదు అంటే యూ డోంట్ నో, ఐ డోంట్ నో. రిజల్ట్ చెప్పాలంటే దీని గురించి నాకేం తెలియదు. బట్ ఇక్కడ గ్రామటికల్గా పంక్చువేషన్గా ఉన్నటువంటి ఆధారంతో ముందుకెళ్తున్నా. నాకు కూడా తెలియదు బేసిక్గా. ఇప్పుడు నేను తెలుసుకుంటున్నా. లా ఇది ఒక చట్టం. ఇది ఏం చేస్తుందంట? దట్ ఫ్రీజెస్. చూసండి, దట్ అన్నాడు కదా, మళ్ళీ రిలేటివ్ ప్రొనౌన్ కదా. ఈ రిలేటివ్ ప్రొనౌన్ ఎవరి గురించి చెప్తుంది? దాని ముందున్న వారి గురించి చెప్తుంది. దీని ముందున్న ఎవరు? లా. ఇప్పుడు ఈ లా ఏం చేస్తుందట? ఈ 1991 యాక్ట్ ఏం చేస్తుందట? దట్ ఫ్రీజెస్. ఫ్రీజెస్ అంటే మామూలుగా మనం ఫ్రీజ్ అంటాం కదా, ఇది వర్బ్ అండి. ఫ్రీజ్, ఫ్రీజ్డ్, ఫ్రీజ్డ్, ఫ్రీజింగ్, ఫ్రీజెస్. చూడండి, ఎస్ఆర్ఎస్ ఫామ్ వచ్చింది అంటే సింగులర్ అన్నట్టు కదా. ఎందుకు సింగులర్ రాశాడు? లా అంటే సింగులర్ కాబట్టి ఫ్రీజెస్ సింగులర్. ఫ్రీజెస్ అంటే మీనింగ్ ఏంది? మొత్తం కుచించుకుపోవడం కదా. మామూలుగా మనం ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టినాం అనుకోని తీసుకెళ్ళి ఏమవుతాడు? మొత్తం ఇట్లా అయిపోతాడు. అంటే దాని ఉద్దేశం ఏంది? స్టాప్స్, హాల్స్, హోల్స్, ఇంపీడ్స్, obstructs, restraints, ఇవన్నీ మీనింగ్స్ వస్తాయి. ఆపుతుంది అన్న మీనింగ్ వస్తుంది, స్టాప్స్ అన్న మీనింగ్ వస్తుంది. A law that stops the status of status of places of worship in the country as on the day of its independence. ఇప్పుడు చెప్తున్నాడు freezes the status of, ఇగో చూడండి, freezes the status. స్టాటస్ అంటే దాని యొక్క స్థితి. దేని స్థితి? ఇగో మళ్ళీ ఇక్కడ ఇచ్చాడు. ఆఫ్ వాట్? ప్లేసెస్ ఆఫ్ వర్షిప్. ప్లేసెస్ ఆఫ్ వర్షిప్ ఇన్ ద కంట్రీ. ఈ దేశంలో మనం వివిధ మతస్థులు వివిధ రకాలుగా మనము పూజిస్తూ ఉంటాం, మనం వర్షిప్ చేస్తూ ఉంటాం దేవుళ్ళకి. సో అలాంటి ఒక స్టాటస్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని ఫ్రీజ్ చేసేసింది. అంటే ఇంకా మళ్ళీ దానికి మనం ఇప్పుడు అమెండ్మెంట్ చేస్తాం కదా కాన్స్టిట్యూషన్కి, ఏమైనా పాయింట్లు చేర్చడము, ఏమైనా పాయింట్లు తీసేయడము, అలాంటివి ఏమీ ఇక్కడ సాగవు అన్న విధంగా ఈ చట్టం చెప్తుంది అన్నట్టు. 1991 చట్టం ఏం చెప్తుంది? దట్ ఫ్రీజెస్, కంప్లీట్లీ స్టాప్స్ ద స్టాటస్. ఏమిటా స్టాటస్? ఎవరి స్టాటస్?
ఆఫ్ ప్లేసెస్ ఆఫ్ వర్షిప్ ఇన్ ద కంట్రీ. యాజ్ అంటే అప్పటి వరకు, ఎప్పటి వరకు? ఆన్ ద డే ఆఫ్ ఇట్స్ ఇండిపెండెన్స్. ఈ దేశానికి, భారతదేశానికి స్వతంత్రం ఎప్పుడైతే వచ్చిందో అప్పటి వరకు ఉన్నటువంటి ఆ స్టేటస్ ఏదైతే ఉందో అది ఫ్రీజ్ చేసేసింది అన్నట్టు, లాక్ చేసేసింది. 1947 ఆగస్ట్ 15 నైట్ మనకు స్వతంత్రం వచ్చింది కదా. అంటే 1947 ఆగస్టు 14 వరకు ఏవైతే చట్టాలు అమల్లో ఉన్నాయో, అంటే ఏవైతే వర్షిప్లో అమల్లో ఉన్నాయో, అంటే ముస్లింలు అక్కడికి వెళ్తున్నారు, హిందువులు ఇక్కడికి వెళ్తున్నారు, క్రైస్తవులు అక్కడికి వెళ్తున్నారు అని ఏదైతే ఒక చట్టం అమల్లో ఉందో అదే కంటిన్యూ అవ్వాలి. ఇంకా దానికి ఎలాంటి మనము మార్పు చేర్పులు చేయడానికి వీల్లేదు. దట్ మీన్స్ దట్ ఫ్రీజెస్ ద స్టేటస్ ఆఫ్ ద ప్లేసెస్ ఆఫ్ వర్షిప్ ఇన్ ద కంట్రీ యాజ్ ఆన్ ద డే ఆఫ్ ఇట్స్ ఇండిపెండెన్స్. అయిపోయింది సెంటెన్స్. మళ్ళీ స్టార్ట్ చేశాడు ఇక్కడ చూడండి. అండ్ అంటే మీనింగ్ ఏంది? మళ్ళీ కంజంక్షన్. అండ్ బార్స్ అన్నా కూడా మీనింగ్ ఏంది? మళ్ళీ స్టాప్స్, అంతే కదా. బార్డ్, బారింగ్, బ్యార్స్. మనం బ్యారింగ్ అంటే స్టాపింగ్, ఆపేయడం మొత్తం. బార్స్, సూట్స్ అంటే మీనింగ్ ఏంది? లా కంప్లైంట్స్ కదా, మనం లా సూట్స్ అంటాం, కేసులు వేయడాన్ని. అంటే ఇక్కడ పిటిషన్స్ అన్న సూట్స్ అన్న రెండు ఒకటే కదా. సూట్స్ అంటే మనం లా సూట్ అంటాం, అంటే మనం అంటే మనకు ఏదైనా అన్యాయం జరిగినప్పుడు కేసు వేస్తాం కదా, దాన్ని మనం లా సూట్ అంటాం. మామూలుగా అయితే మన భాషలో కేసు అంటాం కదా, కొంచెం జ్యుడిషియరీ భాషలో తీసుకోవాలంటే లా సూట్ అని చెప్తా ఉంటాం. అంటే ఈ చట్టం ఏం చేస్తుందంటే 1991 చట్టం ఏం చేస్తుందట? దట్ బార్స్, సూట్స్ ఎవరు కూడా కేసులు పెట్టడానికి వీల్లేదు. ఈ సూట్స్ పక్కన మళ్ళీ ఏమి ఇచ్చాడు? మళ్ళీ రిలేటివ్ ప్రొనౌన్ ఇచ్చాడు. అంటే మళ్ళీ ఎవరి గురించి మాడుతున్నాడు? ఈ సూట్స్ గురించి మాడుతున్నాడు. ఈ లా సూట్స్ ఏం కోరుకుంటాయట? సీక్ అంటే కోరుకోవడం. ఏం కోరుకుంటున్నాయి? టు ఆల్టర్ సచ్ స్టేటస్. మనం పైన చెప్పాంగా స్టేటస్ అనేది, ఆ యొక్క స్థితి ఏదైతే ఉందో అదే ఉండాలి. స్వాతంత్రం రాకముందు ఎలాంటి స్థితి అయితే ఉందో, 1947 ఆగస్టు 15 రోజు మనకు స్వాతంత్రం వచ్చింది, అప్పటి వరకు ఉన్నటువంటి స్టేటస్ ఏదైతే ఉందో ఆ స్టేటస్ కంటిన్యూ అవ్వాలి. మరి ఇంకెవరు కూడా కోర్టులో కేసు వేయడానికి వీల్లేదు. ఆ చట్టం ఏం చేస్తుంది? దట్ బార్స్ అంటే దట్ స్టాప్స్ లా సూట్స్, దట్ సీక్స్, ఐఎమ్ సారీ, ఎందుకంటే సూట్స్ అంటే ప్లూరల్ కదా, ఇగో సీక్ అంటే కూడా ప్లూరలే. సీక్, సాట్, సీకింగ్, సీక్స్, అది కూడా ప్లూరల్ ఉంది. దట్ సీక్ అంటే టు రిక్వైర్, టు ఎక్స్పెక్ట్ సంథింగ్, కోరుకోవడం, టు డిజర్వ్ సంథింగ్. దట్ సీక్ టు ఆల్టర్ మీన్స్ టు చేంజ్ సచ్ స్టేటస్. అప్పుడు ఇచ్చినటువంటి స్టేటసే కంటిన్యూ అవ్వాలి. మళ్ళీ ఇవాళ నువ్వు 2024లో, 2014లో, 2034లో, 2054లో నువ్వు ఆ స్టేటస్ మారాలని ఏమైనా కోర్టులో కేసు వేస్తానంటే కుదరదు అని ఆ చట్టం ఎప్పుడో చెప్పింది అంటున్నాడు. మరి అది నిజమైతే మేము ఒప్పుకుంటాం. మరి అందులో లొసుగులు ఉన్నప్పుడు మనం ఎట్లా ఒప్పుకుంటాం? చట్టాలున్నాయి, మార్పులు చేర్పులు చేసుకోవడానికి కదా, మనకు అనుకూలంగా మార్చుకుంటాం కదా. మరి ఇప్పుడు నువ్వు 1991 చట్టం ఏం చెప్తుంది? నువ్వు ఎలాంటి మార్పులు చేర్పులు చేయడానికి వీలు లేదు అంటుంది. అది ఎలా కుదురుద్ది అని ఇప్పుడు కొంతమంది కోర్టులో కేసు వేశారు. అంటే కొంత హిందూ యాక్టివిస్టులు, అంటే ఎవరైతే ఇప్పుడు వాళ్ళు ఇన్వేడర్స్ ఏం చేశారు, వాళ్ళు ఆక్రమణదారులు, ఇప్పుడు ఈ రిలీజియన్ వాళ్ళు ఏం చేశారు, వాళ్ళు ఇస్లాం వాళ్ళు ఏం చేశారు, హిందూ టెంపుల్స్ అన్ని కూలగొట్టి వాటిపైన వాళ్ళు మసీదులు, దర్గాలు కట్టారు. మరి అది ఆక్రమణకు గురైనప్పుడు మరి దాన్ని మళ్ళీ రెన్యూ చేసుకోవడానికి వీళ్ళు ప్రయత్నిస్తారు కదా. సో వాళ్ళు వేసినటువంటి కేసే ఇది. ఎల్లుండి అంటే డిసెంబర్ 12న చాలా ఇంపార్టెంట్ కేసు, అది మనందరం కూడా చూడాలి. వాట్స్ హ్యాపెనింగ్ ఆన్ దట్ డే. ఓకే, ఇప్పుడు క్లియర్ కదా ఇక్కడి వరకు. సో ఇప్పుడు ఈ మొత్తం ఎపిసోడ్లో వాట్ ఈస్ టు బి ఫోకస్డ్? జస్ట్ వన్ థింగ్ ఈస్ టు బి ఫోకస్డ్. వాట్ ఈస్ దట్? ఓ స్పెషల్ బెంచ్ విల్ బిగిన్ హియరింగ్. అయిపోయింది సెంటెన్స్, అంతే. ఆ తీర్పు ఏంటి అనేది ఇక్కడ ఇచ్చాడు మొత్తం. డిసెంబర్ 12 బ్యాచ్ ఆఫ్ పిటిషన్స్ దట్ క్వశ్చన్ ద వ్యాలిడిటీ, ద శాంక్టిటీ ఆఫ్ ద ప్లేసెస్ ఆఫ్ వర్షిప్, స్పెషల్ ప్రొవిజన్స్ యాక్ట్ 1991. ఈ చట్టం ఏం చేస్తుంది అనేది ఇక్కడ ఇచ్చాడు. లా దట్ ఫ్రీజెస్ ద స్టేటస్ ఆఫ్ ప్లేసెస్ ఆఫ్ వర్షిప్. ఎక్కడ ఈ వర్షిప్? ఇన్ ద కంట్రీ, ఈ దేశంలో. ఎప్పటి వరకు ఉంది ఆ స్టాటస్? ఎప్పుడు ఇచ్చారు ఈ దేశంలో ఆ చట్టం అంటే ఇక్కడ ఇచ్చాడు. ఆన్ ద డే ఆఫ్ ఇట్స్ ఇండిపెండెన్స్. స్వాతంత్రం వచ్చినప్పుడే క్లియర్గా చెప్పారు. సో మరి అప్పుడు ఆ తర్వాత మళ్ళీ ఏం చేసింది? లా దట్ బార్స్ సూట్స్ దట్ సీక్ ఎనీ చేంజ్ ఇన్ ఇట్స్ స్టేటస్. అంటే దాని యొక్క ఎలాంటి మార్పు చేయడానికి కూడా వీలు లేదు అన్న విధంగా ఒక ఏమంటుందని ఆపేసింది కంప్లీట్గా ఆ చట్టం. మరి ఆ చట్టానికి లోబడి ఉండాలి అంటే మరి ఇప్పటి వరకు నష్టపోయినటువంటి హిందువులు, ఇప్పటి వరకు జరిగినటువంటి నష్టాన్ని పూడ్చడానికి మరి వీళ్ళు కూడా ముందుకు వస్తారు కదా. వీళ్ళకు కూడా ధర్మం ఉంది కదా, వీళ్ళకు కూడా మనసు ఉంటుంది కదా. నువ్వు నీ బలం ఉన్నదని చెప్పి కూల్ చేసి మొత్తం కట్టావు. మరి ఇప్పుడు వీళ్ళు బలం వచ్చింది కదా, వీళ్ళు బయటకు వచ్చారు అంతే.
సో ఇది పాయింట్, ఇక్కడ జరిగినటువంటి అంశం ఇది. ఇది క్లియర్ కదా, ఒక సెంటెన్స్ అయిపోయింది. లెట్స్ ఎంటర్ ద సెకండ్ లైన్. ఓకే, ఇట్ ఈస్ నో ఎగ్జాజరేషన్ టు సే దీస్ పిటిషన్స్ పోజ్ అ విర్యులెంట్ ఛాలెంజ్ టు ద సర్వైవల్ ఆఫ్ సెక్యులరిజం. See how beautiful it is written. Now what is subject again? It is. Kada? It అనే subject. Verb ఏంటి? Is. It is no exaggeration to say. Exaggeration means a sort of overwhelming feeling. A sort of overwhelmed feeling. అతిశయోక్తి అంటాంగా. That's what. అసలు ఇందులో అతిశయోక్తే లేదు అంటున్నారు. దీని యొక్క మీనింగ్ ఏంది? ఇట్ ఈస్ నో ఎగ్జాజరేషన్ అంటే దీని యొక్క మీనింగ్ ఏంటి ఇక్కడ? అసలు ఇందులో అతిశయోక్తే అవసరం లేదు. నో నీడ్ టు ఫీల్ మచ్ ఓవర్ ఎగ్జాజరేషన్. చాలా క్లియర్గా అర్థమవుతుంది ఇక్కడ అని రైటర్ యొక్క ఉద్దేశం. ఇట్ ఈస్ నో ఎగ్జాజరేషన్. ఓకేనా? ఇట్ ఈస్ నో నీడ్ టు బీ ఓవర్వెల్మ్డ్. కూల్ అండ్ రిలాక్స్ అని అంటున్నాడు. టు సే దట్ ఏం విషయంలో అంటే దీస్ పిటిషన్స్, మళ్ళీ సబ్జెక్ట్ ఏంటి ఇక్కడ? దీస్ పిటిషన్స్. యాక్చువల్లీ ఇక్కడ ఒక అఫ్కోర్స్ ఇది మనకి ఇండైరెక్ట్ స్పీచ్లో రాస్తే కనుక దట్ వచ్చేది. ఇండైరెక్ట్ స్పీచ్లో రాయలే కాబట్టి దట్ రాయాలి. డైరెక్ట్ ఇచ్చాడు ఇక్కడ కంటెంట్. ఎలా చెప్పాలి? ఇట్ ఈస్ నో ఎగ్జాజరేషన్ టు సే దాట్. ఇలా అతిశయోక్తి అనేది అవసరమే లేదు, చాలా క్లియర్గా అర్థమవుతుంది. ఇట్స్ వెరీ క్లియర్లీ రిటన్ అండ్ అండర్స్టూడ్. వాట్ ఈస్ దట్? దాట్ దీస్ పిటిషన్స్, పైన చెప్పాడు కదా బ్యాచ్ ఆఫ్ పిటిషన్స్ అన్నాడు కదా ఇక్కడ పైన. ఇక్కడ చూడండి, బ్యాచ్ ఆఫ్ పిటిషన్స్ అన్నాడు కదా. ఇగో వీటి గురించి మాట్లాడుతున్నాడు. బ్యాచ్ ఆఫ్ పిటిషన్ దీని గురించి మాట్లాడుతున్నాడు. ఇగో మళ్ళీ దీస్ పిటిషన్స్ పోజ్, ఇగో ప్లూరల్ కదా, సబ్జెక్ట్ ఏంటి? పిటిషన్స్ అంటే ప్లూరల్, మరి పోజ్ అన్నా కూడా ప్లూరలే కదా. సో దీస్ పిటిషన్స్ పోజ్ అ విర్యులెంట్ ఛాలెంజ్. విర్యులెంట్ మీన్స్ వాట్? పాయిజనస్, టాక్సిక్, హార్మ్ఫుల్, సంథింగ్ ఈజ్ డేంజరస్. మనం అంటాంగా వైరస్ అంటాంగా. ఇక చూడండి, ద వర్డ్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఈస్ పాయిజనస్. విర్యులెంట్, వైరస్, ఇంకో పదం కూడా ఉంటుంది, ఇది ట్రయంవిరేట్, వైరల్ ఫీవర్. ఇలా అనే పదం ఎక్కడొచ్చినా సంథింగ్ ఈజ్ పాయిజనస్. మనం వైరస్ అని ఎందుకు అంటాం? ఎందుకంటే అది పాయిజనస్ కాబట్టి. ఇలా ఈ పదం అనే పదం ఎక్కడొచ్చినా రిలేటెడ్ టు పాయిజనస్. సో విర్యులెంట్ ఛాలెంజ్ అంటే ఒక పాయిజనస్ ఛాలెంజ్ విసురుతుంది ఇవాళ సమాజానికి. దేనికి అంటే? టు ద సర్వైవల్ ఆఫ్ సెక్యులరిజం. మన ప్రపంచ దేశాల గొప్పగా చెప్పుకుంటున్నాం, భారతదేశం అనేది ఒక లౌకిక దేశం, సెక్యులర్ కంట్రీ అని చెప్పుకుంటున్నాం. ఇవాళ అది బతికి బయటపడాలంటే కూడా కష్టమైనటువంటి పరిస్థితి వచ్చింది అని రైటర్ భావిస్తున్నాడు ఇక్కడ. కానీ అది కరెక్ట్ కాదు. ఇట్స్ వెల్ ఎస్టాబ్లిష్డ్ ఇన్ ఇండియా. ఐ సపోర్ట్ దాట్. సో రైటర్ ఏమంటున్నాడు? దీస్ పిటిషన్స్ పోజ్ అ విర్యులెంట్ ఛాలెంజ్. పైన కోర్టులో వేసినటువంటి కేసెస్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఒక ప్రమాదకరమైనటువంటి సవాలు విసురుతున్నాయి. ఎవరికి? టు ద సర్వైవల్ ఆఫ్ సెక్యులరిజం. సర్వైవల్ అంటే టు లీడ్ ద లైఫ్ ఆఫ్ వాట్? సెక్యులరిజం. ఇవాళ సెక్యులరిజం బతికి బయటపడాలంటే చాలా ప్రమాదకంగా ఉంది అని రైటర్ భావిస్తున్నాడు. బట్ ఇండియా ఈజ్ నాట్ లైక్ దాట్. ఇప్పుడు 2024లో కాదండి, ఎప్పటి నుంచో కలిసి ఉన్నారు ఇక్కడ. ఇట్లాంటి ఇష్యూస్ ఏం లేవు. బట్ సమ్ సార్ట్ ఆఫ్ థింగ్స్ ఆర్ దే దోస్ టు బి అడ్రస్డ్ వెరీ ప్రాపర్లీ. దట్స్ గోయింగ్ రైట్ నౌ ఇన్ ద సుప్రీం కోర్ట్ డే ఆఫ్టర్ టుమారో. సో దిస్ ఈస్ వాట్ యూ అండర్స్టాండ్ నో. దీస్ పిటిషన్స్. ఇప్పుడు ఈ సెంటెన్స్ సబ్జెక్ట్ ఏంటి? ఇట్ ఈస్. మళ్ళీ సబ్జెక్ట్ ఏంటి? దీస్ పిటిషన్స్. వర్బ్ ఏంటి? పోజ్. విర్యులెంట్ ఛాలెంజ్, ఒక ప్రమాదకరమైన సవాలు విసురుతున్నాయి. దేనికి? టు ద సర్వైవల్ ఆఫ్. సర్వైవల్ అంటే టు లీడ్ ద లైఫ్. ఇక్కడ ఇందులో కూడా చూడండి, వివ్ అంటే అర్థం ఏంటి? లైఫ్ కదా. అంటే బతికి బయటపడాలంటే సెక్యులరిజానికి ఒక సవాల్ ఇవాళ ముందుంది అని చెప్తున్నాడు. ఇట్స్ వాట్ ద మీనింగ్. యూ క్లియర్ విత్ దిస్ సెంటెన్స్? ఓకే, క్లియర్ కదా. లెట్స్ ఎంటర్ ద నెక్స్ట్ లైన్. సో ద అవుట్కమ్ may well decide the trajectory of communal relations and the future of secular thought in the country, in India. Now one more sentence started. What is subject right now? The outcome. The outcome. మనం ఆల్రెడీ చెప్పాము, దా అంటే అర్థం ఏంది? ఈ అవుట్కమ్. ఈ అవుట్కమ్. అవుట్కమ్ అంటే మీనింగ్ ఏంది ఇక్కడ? అంటే రిజల్ట్ కదా. అంటే రిజల్ట్ అంటే జడ్జిమెంటే కదా, ఆర్డరే కదా, ఆ తీర్పే కదా. అంటే జడ్జి ఇచ్చేటువంటి ఆ జడ్జిమెంటే కదా. దట్స్ కాల్డ్ అవుట్కమ్. సో ద అవుట్కమ్ అంటే రేపు రాబోయే అటువంటి ఆ తీర్పు. వర్బ్ ఏంటి? మే డిసైడ్. డిసైడ్ చేయొచ్చు. ఇక్కడ వెల్ అంటే అడ్వర్బ్, మే డిసైడ్ అంటే వర్బ్. డిసైడ్ చేయొచ్చు. వాట్ ఈస్ టు బి డిసైడెడ్ అంటే ద ట్రాజెక్టరీ. ట్రాజెక్టరీ మీన్స్ ద పాత్. ఫినిష్. సెంటెన్స్ ఇస్ ఫినిష్డ్. వాట్ ఈస్ సబ్జెక్ట్? ది అవుట్కమ్. ద వర్బ్ మే డిసైడ్ వాట్? ద ట్రాజెక్టరీ. అంటే రాబోయేటువంటి ఆ తీర్పు ఈ యొక్క మార్గాన్ని డిసైడ్ చేయొచ్చు. ఏ మార్గం? ఇగో ఆఫ్ కమ్యూనల్ రిలేషన్స్. ఈ దేశంలో ఉన్నటువంటి సమాజ సంబంధాలు
డిసైడ్ చేయొచ్చు. అండ్ ద ఫ్యూచర్ ఆఫ్ సెక్యులర్ థాట్ ఇన్ ద కంట్రీ, రాబోయే మనం భవిష్యత్తులో రాబోయే సెక్యులర్ కంట్రీ అని చెప్పుకునేటువంటి ఈ దేశంలో ఒక ఆలోచన కలగచ్చు, ఒక ఆలోచనని క్రియేట్ చేయొచ్చు. ఎల్లుండి ఇవ్వబోయే తీర్పు అంత ఇంపార్టెంట్ అండ్ రైటర్ యొక్క ఉద్దేశం. ఎస్, ఏమంటారు ఇప్పుడు ట్రాజెక్టరీ ఆఫ్ వాట్, కమ్యూనల్ ఆఫ్ కమ్యూనల్ రిలేషన్షిప్స్, ఇది ఫ్రేజు. అండ్ ద ఫ్యూచర్ ఆఫ్ సెక్యులర్ థాట్, ఇది ఒక నౌన్గా తీసుకుంటాం. సెక్యులర్ థాట్ ఎక్కడ, ఇన్ దిస్ కంట్రీ అన్న, ఒక లౌకికవాదం అనే ఒక ఆలోచనని ఎల్లుండి రాబోయేటువంటి అవుట్కమ్ డిసైడ్ చేస్తుంది. ప్రపంచంలో ఎక్కడ లేనటువంటి ఒక కమ్యూనల్ రిలేషన్స్, ఒక రిలీజియస్ ఫ్రెటర్నిటీ ఈ దేశంలో ఉంది. ఎల్లుండి వచ్చేటువంటి తీర్పు డిసైడ్ చేస్తుంది, వెయిట్ అండ్ సీ అంటున్నాడు రైటర్. సో క్లియర్, వాట్ ఈస్ సబ్జెక్ట్, ద అవుట్కమ్, వాట్స్ అవర్ మే డిసైడ్, వాట్ టు డిసైడ్, ద ట్రాజెక్టరీ. ట్రాజెక్టరీ మీన్స్ ద పాత్ దట్ వి గో ఆన్, దట్ వి గో ఇన్. ఆ మార్గంలో ఎవరు ఉన్నారంటే కమ్యూనల్ రిలేషన్స్, ఈ దేశంలో ఉన్నటువంటి కమ్యూనల్ రిలేషన్షిప్స్ కావచ్చు, మనం చెప్పుకుంటున్న లౌకికవాదమైన ఒక ఆలోచన కావచ్చు, అవన్నీ డిసైడ్ అవుతాయి, కాస్త వెయిట్ చేయండి అని అంటుంటారు రైటర్. ఇది పాయింట్. సో క్లియర్ నో, యూ అండర్స్టాండ్ వాట్ ఈస్ దిస్. నౌ ద ఫస్ట్ పార్ట్ ఈస్ ఫినిష్డ్. నౌ వీ హావ్ రెడ్ హౌ మెనీ సెంటెన్సెస్, జస్ట్ 3 sentences. You see this. Now let's enter the next passage. And you see this, now it is one more passage. Okay, we have another passage. Now let's read with the content. ఇక్కడ నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది. The 1991 Act does have some exemptions. What are those exemptions? It did not apply to what was then means Jabi appudu. What was then the Babri Masjid Ram Janmabhoomi dispute, which ended in favor of the Ram temple. Full stop. One more sentence is finished. Now what is subject? The 1991 Act, 1991 చట్టం, రైట్? ఇది హోల్డ్ పెట్టుకోండి, ఇది సబ్జెక్ట్. అండ్ వర్బ్ ఏంటి, డస్ హ్యావ్ మీన్స్ విచ్ పొజెసెస్, కలిగి ఉంది. ఏం కలిగి ఉంది ఆ చట్టంలో? సమ్ ఎగ్జంప్షన్స్ అంటే సమ్ that you have given the facilities, that you have given some extra involvements, that you have given some extra facilities, that we call exemptions. కొన్ని అనుమతులు ఇచ్చారంట 1991 చట్టంలో, అనుమతులు ఇచ్చారు. ఏమిటా అనుమతులు ఇక్కడ ఇచ్చాడు. సో కోలన్ అంటే ఏంటి, దే ఆర్ గివింగ్ వాట్ ఆర్ దోస్ ఎగ్జంప్షన్స్. హియర్ ఇట్ ఈస్ గివెన్. నౌ లెట్స్ రీడ్ అగైన్. ద సబ్జెక్ట్ ఈస్ స్టార్టింగ్ విత్ ఇట్ అండ్ వాట్ ఇస్ ద వర్బ్, didn't apply. 1991 చట్టంలో దీనికి అప్లై కాదు. దేనికి? టు వాచ్, టు డిడ్ నాట్ అప్లై టు, ఇది కలిపి చదవాలి, మళ్ళీ విడగొట్టద్దు ఇక్కడ. డిడ్ నాట్ అప్లై టు వాట్ వాస్ దెన్, వాట్ వాస్ ఇక్కడ మళ్ళీ సబ్జెక్ట్గా మనం వాట్ తీసుకోవచ్చు. వాట్ వాస్ దెన్ అంటే ఏంది, అప్పుడు. ఏంటది అప్పుడు? ద బాబ్రీ మస్జిద్, ఆల్ రైట్, రామ్ జన్మభూమి డిస్ప్యూట్. ఇగో ఇది పాయింట్. ఇట్ డిడ్ నాట్ అప్లై టు వాట్ వాస్ దెన్, అప్పట్లో ఉన్నటువంటి బాబ్రీ మస్జిద్ రామ్ జన్మభూమి డిస్ప్యూట్ మీన్స్ ఆ ఫైట్, ఆ గొడవ ఏదైతే ఉందో ఈ 1991 చట్టం వర్తించదు. డిడ్ నాట్ అప్లై టు దాట్ బాబ్రీ మస్జిద్ డిస్ప్యూట్. క్లియర్? సో ఇక్కడ చూడండి, బాబ్రీ మస్జిద్ రామ్ జన్మభూమి డిస్ప్యూట్ పక్కన ఏమి ఇచ్చాడు, కామా, అండ్ మరియు ఇక్కడ విచ్ ఇచ్చాడు. అంటే అర్థం ఏంటి, ఈ మస్జిద్ డిస్ప్యూట్ ఏదైతే ఉందో దాని గురించి ఇంకొంచెం ఎక్స్ట్రా ఇన్ఫర్మేషన్ చెప్తున్నాడు. దట్స్ కాల్డ్ రిలేటివ్ ప్రొనౌన్. ఇట్స్ గివెన్ ఇన్ ద రిలేటివ్ ప్రొనౌన్. యా. సో బాబ్రీ మస్జిద్ రామ్ జన్మభూమి డిస్ప్యూట్, ఐ డోంట్ నో, రైటర్ ఈస్ హెల్పింగ్ సంథింగ్ హియర్. ఎందులో ఇచ్చాడు? ఆర్పీలో ఇచ్చాడు, రిలేటివ్ ప్రొనౌన్లో ఇచ్చాడు. సో ఏంటది? విచ్ ఎండెడ్ ఇన్ ఫేవర్ ఆఫ్ ది రామ్ టెంపుల్. ఆ డిస్ప్యూట్ మొన్నటి గొడవలు జరిగినాయి కదా, మొన్నటి వరకు ఎప్పుడో 500 సంవత్సరాల చరిత్ర అంటున్నారు, అది మొన్న తీర్పు వచ్చింది మనకి, ఆల్రెడీ టెంపుల్ కట్టేశారు కదా. సో ఆ టెంపుల్, ఆ గొడవల్లో ఎవరికి అనుగుణంగా తీర్పు వచ్చింది? ఇన్ ఫేవర్ ఆఫ్ ది రామ్ టెంపుల్. బాబ్రీ మస్జిద్కి అనుగుణంగా తీర్పు రాలే, మరి ఎవరికి అనుకూలంగా తీర్పు వచ్చింది? రామ్ టెంపుల్కి అనుగుణంగా తీర్పు వచ్చింది. ఇవాళ టెంపుల్ కూడా కట్టేశారు అని అంటున్నాడు. క్లియర్? సో అంటే ఎక్స్ట్రా ఇన్ఫర్మేషన్ ఎక్కడ రాశాడు? మన ఇంగ్లీష్ ప్రకారంగా చేసుకుంటే రిలేటివ్ ప్రొనౌన్లో రాశాడు. ఇది ఎక్స్ట్రా ఇన్ఫర్మేషన్, ఇది మీరు హోల్లో పెట్టుకున్నా తప్పలేదు, ఇది చదవాల్సినటువంటి అవసరం లేదు. బట్ ఫోకస్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్. ఇది కాస్త హోల్లో పెట్టుకోండి, ఇది చదవాల్సిన అవసరం లేదు. ఇది ఎక్స్ట్రా ఇన్ఫర్మేషన్. ఎవరి గురించి ఎక్స్ట్రా ఇన్ఫర్మేషను? ఆ డిస్ప్యూట్ గురించి ఎక్స్ట్రా ఇన్ఫర్మేషన్. ఇది పాయింట్. ఇట్స్ క్లియర్? ఫుల్ స్టాప్.
మళ్ళీ ఇంకో సెంటెన్స్, నార్ డస్ ఇట్ అప్లై టు అంటే రామ్ జన్మభూమి బాబ్రీ మసీద్ ఏదైతే ఇష్యూ ఉందో దానికి వర్తించదు 1991 యాక్ట్. ఇంకా దేనికి వర్తించదు చెప్తున్నాడు, నార్ డస్ ఇట్ అప్లై టు మాన్యుమెంట్స్, అంటే హిస్టారికల్ మాన్యుమెంట్స్ ఉన్నాయి కదా, ఇప్పుడు చార్మినార్ ఉంది, గోల్కొండ ఫోర్ట్ ఉంది, వివిధ రకాల ఫోర్ట్స్ ఉన్నాయి కదా, వీటికి వర్తించదు. ఇంకా సైట్స్ ఏమైనా డిస్ప్యూటెడ్ సైట్స్, ఇప్పుడు మామూలుగా ఇప్పుడు టెంపుల్ కానీ సైట్స్ ఉంటాయి, మస్జిద్కి కొన్ని సైట్స్ ఉంటాయి కదా, అలాంటి వాటికి వర్తించదు. అండ్ రిమైన్స్ అంటే అక్కడ మిగిలిపోయినటువంటి అవశేషాలు అంటాం కదా, అలాంటి వాటికి కూడా వర్తించదు ఈ చట్టం. రిమైన్స్ కవర్డ్ బై ద ఏన్షియంట్ మాన్యుమెంట్స్ అండ్ ఆర్కియాలజికల్ సైట్స్ అండ్ రిమైన్స్ యాక్ట్ 1958. చూసారా, ఇది మొత్తం నౌన్గా తీసుకోవాలి. సరే, ఇప్పుడు మన సబ్జెక్ట్ చూద్దాం ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్. ఓకేనా, వాట్ ఈస్ సబ్జెక్ట్ రైట్ నౌ? నార్ డస్ ఇట్ అప్లై. చూసారా, ఇగో ఇట్ అనే సబ్జెక్ట్. సెంటెన్స్ నెగటివ్ పదంతో స్టార్ట్ అవుతుంది కదా, నార్ అంటే నెగటివ్ కదా, అంటే ఏం రాశాడు చూసుకోండి, ఇక్కడ లా ఆఫ్ ఇన్వర్షన్ అప్లై చేయడం జరిగింది. చూసారా, ఇట్స్ కాల్డ్ లా ఆఫ్ ఇన్వర్షన్. నార్ డస్ ఇట్ అప్లై ఎందుకంటే ఎందుకు అలా రాశాడు? బికాస్ ద సెంటెన్స్ ఈజ్ ఇన్ ద నెగటివ్ కాంటెక్స్ట్, స్టార్టెడ్ విత్ నార్ కదా. సో ఎప్పుడైతే సెంటెన్స్ నెగటివ్ పదంతో రాయబడుద్దో అప్పుడు ఆ హెల్పింగ్ వర్బ్ కాస్త ముందుకు లాగాలి. దిస్ ఇస్ కాల్డ్ వాట్? లా ఆఫ్ ఇన్వర్షన్. ఇట్స్ ఎ రూల్ ఫర్ ఆల్. నార్ డస్ ఇట్ అప్లై టు, వీటికి కూడా వర్తించదు. వీటికి మాన్యుమెంట్స్, సైట్స్, రిమైన్స్. బాబ్రీ మస్జిద్ కేసుకు వర్తించదు, అదేవిధంగా మాన్యుమెంట్స్, సైట్స్, రిమైన్స్ వీటికి కూడా ఈ చట్టం అనేది వర్తించదు. అవి స్పెషల్గా మీరు డీల్ చేసుకోండి. అవి మరి ఎందుకు వర్తించదు అంటే ఈ చట్టం చేసేటప్పుడు అవి అమల్లో ఉన్నాయన్నట్టు. ఇప్పుడు బాబ్రీ మస్జిద్, రామ్ జన్మభూమి ఆ డిస్ప్యూట్ జరుగుతున్నప్పుడు ఈ చట్టం చేయబడింది అన్నట్టు 1991లో. పివి నరసింహరావు ప్రైమ్ మినిస్టర్గా ఉన్నప్పుడు ఈ చట్టం చేయబడింది. అప్పుడు ఇవి ఇంకా గొడవలు జరుగుతున్నాయి కదా, అంటే ఇది పక్కన పెట్టి, ఇది ఒకటి కొంచెం స్పెషల్గా పక్కన పెట్టి, మిగతా ఇప్పటి వరకు ఏవైతే భూములు కానీ, ఆలయాలు కానీ, మస్జిదులు కానీ ఉన్నాయో అవి ఆ ప్రకారంగా నడుచుకోవాలి, ఆ చట్ట ప్రకారం నడుచుకోవాలి. కానీ ఏవి నడుచుకోవాల్సిన అవసరం లేదంటే ఇది ఒకటి రామ్ జన్మభూమి డిస్ప్యూట్, మాన్యుమెంట్స్, సైట్స్ అండ్ రిమైన్స్ ఇవి నడుచుకోవాల్సినటువంటి అవసరం లేదు, ఆ చట్టం కిందికి రావు, మీకు ఇష్టం వచ్చినట్టు చేసుకోండి అని చెప్పింది కోర్టు ఎప్పుడు 1991లో. సో ఈ రిమైన్స్ కవర్డ్ బై హూమ్ అంటే ఇప్పుడు వీటిని ఎవరు చూసుకుంటున్నారు? ఇప్పుడు అక్కడ ఇచ్చాడు కదా మాన్యుమెంట్స్, సైట్స్, రిమైన్స్, వీటిని ఎవరు చూసుకుంటున్నారు? మరి అవేవో గాలికే లేవండి. వీటిని ఎవరు చూసుకుంటున్నారంటే కవర్డ్ బై ద, ఇగో ఇక్కడ నుంచి మనం ఇక్కడి వరకు హోల్లో పెట్టుకోవాలి. అంటే ఇది ఒక గవర్నమెంట్ ఆర్గనైజేషన్, దీని పేరు అలా ఇచ్చాడు ఇక చూడండి. ఏన్షియంట్ మాన్యుమెంట్స్ అండ్ ఆర్కియాలజికల్ సైట్స్ అండ్ రిమైన్స్ యాక్ట్ 1958. ఇది చట్టం. ఇప్పుడు 1991 చట్టం ఎలా అయితే ఉంది, ఇది ఒక చట్టం అన్నట్టు. 1958 చట్టం ప్రకారంగా ఏవైతే ఇప్పుడు వీటి కిందికి వస్తాయో, మాన్యుమెంట్స్ కావచ్చు, సైట్స్ కావచ్చు, రిమైన్స్ ఈ వీటి కిందికి వస్తాయో అవి కూడా ఎగ్జామ్షన్లో ఉన్నాయి. 1991 చట్టం వర్తించదు అని చెప్తున్నాడు. అంటే ఇదొక చట్టం ప్రకారం, అంటే ఈ చట్టం కిందికి ఏవైతే వస్తున్నాయో వాటిని కూడా వదిలేశారు అని దాని యొక్క మీనింగ్. ఇది క్లియర్ ఇక్కడి వరకు. సో ఇప్పుడు ఇందులో సబ్జెక్ట్ ఏం తీసుకోవాలి? ఇట్. వర్బ్ ఏంటి? డజంట్ అప్లై. అంతే. వేటికి అప్లై చేయదు అంటే ఇక్కడ ఇచ్చాడు, ఎక్స్ట్రా ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చాడు, అది మీరు చూసుకోండి కావాలంటే. కాబట్టి ఇది మొత్తం కలిపి చదవాలి. ఇదంతా ఒక యాక్ట్ పేరు, దాన్ని మళ్ళీ మధ్యలో విడగొట్టి ఇది మనం విడగొట్టకూడదు, అది కంప్లీట్గా కలిపి చదవాలి, అది చట్టం పేరు. సో ఇట్స్ క్లియర్. నౌ లెట్స్ ఎంటర్ ద నెక్స్ట్ లైన్. ఇట్ విల్ ఆల్సో నాట్ అప్లై. ఆల్సో అన్నాడు కదా, ఇంకొంచెం ఇన్ఫర్మేషన్ కదా, ఇది మనకు రీఅరేంజ్మెంట్ ఆఫ్ సెంటెన్స్లో ఉపయోగపడుద్ది. ఇలా ఇక్కడ దేనికి వర్తించదో చెప్పాడు, ఇక్కడ దేనికి వర్తించదో చెప్పాడు, మళ్ళీ ఇక్కడ చెప్తున్నాడు. ఇట్ విల్ ఆల్సో నాట్ అప్లై టు ఎనీ సూట్. సూట్ అంటే ఏంది? కేస్, పిటిషన్, ప్లీ. ఎనీ కేస్ దట్ హ్యాస్ బీన్ ఫైనల్లీ సెటిల్డ్ ఆర్ డిస్పోజ్డ్ ఆఫ్. చూడండి, అది ఇంపార్టెంట్. డిస్పోజ్డ్ ఆఫ్ అనేది కలిపి రావాలి. Disposed of or any dispute that has been settled by the parties before the 1991 Act came into force, or to the conversion of any place that took place by acquiescence. చూసారా, ఇక్కడ వరకు ఇంకొక సెంటెన్స్ అయిపోయింది. మరి ఈ సెంటెన్స్ సబ్జెక్ట్ ఏంటి? వాట్ ఈస్ సబ్జెక్ట్? ఇట్. అండ్ వాట్ ఈస్ ద వర్బ్? will not apply is the verb. ఇట్ విల్ నాట్ అప్లై టు ఎనీ సూట్. ఏ సూట్ అంటే ఏంది? కేస్. అంటే ఎవరైతే కేసులు వేస్తారో దానికి కూడా అప్లై చేయదు. మరి ఏం కేసు అంటే ఇక్కడ ఇచ్చాడు చూడండి. వాట్ ఈస్ దిస్ కాల్డ్? దట్ ఏమంటాం మనము? రిలేటివ్ ప్రొనౌన్ అని చెప్పాలి. ఎవరి గురించి చెప్తుంది? ఈ సూట్ గురించి చెప్తుంది. ఏం సూట్ అది అంటే ఇక్కడ చూడండి, దట్ హాస్ బీన్ ఫైనల్లీ సెటిల్డ్ ఆర్ డిస్పోజ్డ్ ఆఫ్.
1991 చట్టం దేనికి వర్తించదు అంటే ఏమైనా గొడవలు ఇక్కడక్కడ దేశంలో అక్కడిక్కడ ఎక్కడైనా రెండు వర్గాల మధ్యలో అంటే రిలీజియన్స్ మధ్యలో గొడవలు జరిగి ఆల్రెడీ సెటిల్డ్ అయిపోతాయి కదా కేసులు, వాటికి వర్తించదు. డిస్పోజ్డ్ ఆఫ్ అంటే తీర్పు చెప్పబడిందన్న మీనింగ్ వస్తుంది. డిస్పోజ్డ్ ఆఫ్ అంటే జస్ట్ హ్యాస్ బీన్ గివెన్ ద వర్డిక్ట్, జడ్జ్మెంట్ ఇవ్వబడిన వాటికి కూడా ఈ చట్టం వర్తించదు. ఎందుకంటే జడ్జ్మెంట్ ఇచ్చారు కదా, సెటిల్డ్ అయిపోయింది కదా, మళ్ళీ గొడవ ఎందుకు, దానికి వర్తించదు 1991 యాక్ట్. ఇంకా దేనికి వర్తించదు, ఎనీ డిస్ప్యూట్. ఎనీ డిస్ప్యూట్ అంటే మళ్ళీ గొడవ, ఇలాంటి గొడవ ఏదైనా సరే, ఏం గొడవ, మళ్ళీ ఇక్కడ ఇచ్చాడు, దట్లో ఇచ్చాడు, అది రిలేటివ్ ప్రొనౌన్. ఎనీ డిస్ప్యూట్ దట్ హాస్ బీన్ సెటిల్డ్ బై ద పార్టీస్ బిఫోర్ 1991 యాక్ట్ కేమ్ ఇన్ టు ఫోర్స్. ఇది మొత్తం కలిపి చదవాలి. బిఫోర్ ద 1991 యాక్ట్ కేమ్ ఇన్ టు ఫోర్స్ అంటే 1991 కన్నా ముందు, చట్టం రాకముందు, అంటే 90వ సంవత్సరంలో ఏవైతే విషయాలు, గొడవలు దట్ హాస్ బీన్ సెటిల్డ్ బై ద పార్టీస్, ఇరు వర్గాలు, సపోజ్ ఇస్లాం హిందువులు అనుకుందాం, ఈ ముస్లింలు హిందువుల మధ్యలో ఉన్నటువంటి గొడవలు ఏవైతే ఉన్నాయో 1990 31 డిసెంబర్ అనుకోండి, ఆ లోపు సెటిల్ అయిపోతాయి కదా, ఇరు వర్గాల అంటే ఒకరినొకరు ఒప్పుకుంటారు కదా, అలాంటి కేసులు కూడా ఈ చట్టం కిందికి వర్తించవు. మీరు వచ్చినా కానీ మేము డీల్ చేయము అని సుప్రీంకోర్టు చెప్పేసింది ఎప్పుడో 91లోనే. ఇంకా ఏం కోర్సులు రావు, ఆర్ టు ద కన్వర్షన్ ఆఫ్ ఎనీ ప్లేస్. కన్వర్షన్ అంటే ఏంది, ప్లేస్ను లాక్కోవడం, ఇస్లాంల ప్లేస్ని హిందువులు, హిందువుల ప్లేస్ని ఇస్లాములు, ఇలా లాక్కోవడము ఏదైతే ఉంటుందో అది కూడా వర్తించదు. ఆర్ టు ద కన్వర్షన్ ఆఫ్ ఎనీ ప్లేస్ దట్ టుక్ ప్లేస్ బై అక్విజిన్. అక్విజిన్ అంటే మీనింగ్ ఏంది, జస్ట్ లైక్ బై యాక్సెప్టెన్స్, అగ్రిమెంట్, అసెంట్, ఒప్పందాల ద్వారా ఏవైతే ప్లేసులు కన్వర్షన్ అయ్యాయో, సరే ఏదో కారణాల వల్ల వాళ్ళు వీళ్ళ ప్లేసు వాళ్ళ ప్లేసు తీసుకున్నారో, ఇరు ఒప్పందాల ద్వారా ఆ యొక్క మ్యాటర్ సాల్వ్ అయిందో, అలాంటి కేసులు కూడా రావడానికి వీల్లేదు. 1991 చట్టం అదే చెప్తుంది. మేము ఆ కేసులు పట్టించుకోము, మీ ఇష్టం, ఇక మీరు మళ్ళీ గొడవ పెట్టుకుంటే పెట్టుకోండి, మాకు సంబంధం లేదని 1991 యాక్ట్ అని చెప్తుంది. ఇది కథ. సో ఇది మొత్తం ఇక్కడి వరకు కూడా ఈ యాక్ట్ గురించి ఇచ్చాడు. అసలు వాట్ ఆర్ ద లిమిటేషన్స్ అండ్ వాట్ ఆర్ ద బౌండరీస్ ఆఫ్ దట్ యాక్ట్ దే హ్యావ్ డిస్కస్డ్. క్లియర్? ఇక్కడి వరకు ఓకే కదా? The challenge has come in the backdrop of a renewed attempt through motivated litigation by some Hindu organizations and devotees to target mosques such as the Ganwapi Mosque in Varanasi, the Shahi Eidgah Mosque in Madhura, and the Shahi Jama Masjid in Sambal, among others. Recently, మన హీరో పోయాడు అక్కడికి, సంబల్కి, ఇక గొడవలు స్టార్ట్ అయినాయి అన్నట్టు ఇలా. సో ఇది కథ. వాట్ ఈస్ సబ్జెక్ట్ రైట్ నౌ? ద ఛాలెంజ్. ఛాలెంజ్ ఏంటంటే ఈ ఫైట్. ఇప్పుడు వాళ్ళు వేసినటువంటి కోర్టు కేసు. ఛాలెంజ్ అంటే ఏంటి? కోర్టు కేసు. ద ఛాలెంజ్ హ్యాస్ కమ్ ఇన్ ద బ్యాక్ డ్రాప్. ఇది ఒక ఫ్రేజ్ అండి. సంథింగ్ హ్యాస్ కమ్ ఇన్ ద బ్యాక్ డ్రాప్ అంటే ఇన్ ద కాంటెక్స్ట్ ఆఫ్ అన్న మీనింగ్ వస్తుంది. అఫ్ కోర్స్ ఇక్కడ సబ్జెక్ట్ చూడండి, మరి సబ్జెక్ట్ ఏంటి? ద ఛాలెంజ్ అంటే సింగులర్ కదా, మరి వర్బ్ ఏంటి? హ్యాస్ కమ్ అనేది కూడా సింగులర్. చూడండి, ద ఛాలెంజ్ హ్యాస్ కమ్ ఇన్ ద బ్యాక్ డ్రాప్. ఇన్ ద బ్యాక్ డ్రాప్ ఆఫ్ అంటే ఇన్ దిస్ కాంటెక్స్ట్ అన్న మీనింగ్ వస్తుంది. ఈ విషయంలో, ఏ విషయంలో? ఆఫ్ అ రిన్యూవ్డ్ అటెంప్ట్. రిన్యూవ్డ్ అంటే ఏంది? మళ్ళీ కొత్తగా రావడం. రిన్యూవ్డ్ అటెంప్ట్. అటెంప్ట్ అంటే ఏంది? వన్ టాస్క్, వన్ యాక్టివిటీ, అ వర్క్ డన్ బై సమ్వన్. రిన్యూవ్డ్ అటెంప్ట్. ఈ అటెంప్ట్ ఎవరు చేశారు? త్రో మోటివేటెడ్ లిటిగేషన్. ఎలా జరిగిందంట? మోటివేటెడ్ లిటిగేషన్ అంటే ప్రేరేపించబడినటువంటి గొడవల ద్వారా. ఎవరు ప్రేరేపించబడ్డారు అంటే బై సమ్ హిందూ ఆర్గనైజేషన్స్ అండ్ డివోటీస్. అంటే హిందువులో ఉన్నటువంటి కొన్ని సంస్థలు, అంటే ఆర్ఎస్ఎస్ అంటున్నారు, ఇక హిందువులో ఉన్నటువంటి కొన్ని సంస్థలు మరియు కొంతమంది డివోటీసు. వాళ్ళు ఏం టార్గెట్ చేస్తారంట? దే టార్గెట్ ద మాస్క్స్. ఏం మాస్కులు ఎక్కడున్నాయి దేశంలో అంటే సచ్ యాజ్ ద గాన్వాపి మాస్క్ ఇన్ వారణాసి, షాహీ ఈద్గా మాస్క్ ఇన్ మధురా అండ్ షాహీ జామా మస్జిద్ ఇన్ సంబల్ అండ్ అమాంగ్ అదర్స్. వీటితో పాటు ఇంకో కొన్ని కూడా ఉన్నాయంట ఈ లిస్టులో. వీటన్నిటిపైన హిందువుల ఆర్గనైజేషన్లు దాడి చేస్తున్నాయంట. అంటే టార్గెట్గా పెట్టుకొని వీరిని దాడి చేయడానికి మళ్ళీ ఒక కొత్త కేసు వేయడం జరిగింది సుప్రీంకోర్టులో అంటున్నాడు. ఇది కథ. సో ఇది క్లియర్ కదా. ఇప్పుడు ద ఛాలెంజ్ హ్యాస్ కమ్ ఇన్ ద బ్యాక్ డ్రాప్. ఇన్ ద బ్యాక్ డ్రాప్ అంటే ఏం చెప్పాలి? ఇన్ దిస్ కాంటెక్స్ట్. ఏ కాంటెక్స్ట్లో? రిన్యూవ్డ్ అటెంప్ట్. కొంతమంది కేసు వేశారు, మళ్ళీ కొత్తగా. అటెంప్ట్ అంటే కేసు వేశారు. ఎవరి ద్వారా అంటే త్రో మోటివేటెడ్ లిటిగేషన్. లిటిగేషన్ అంటే సమ్ సార్ట్ ఆఫ్ ఫైట్.
మళ్ళీ గొడవ, మోటివేటెడ్ లిటిగేషన్ అంటున్నారు. ఇక్కడ మోటివేషన్ ఏం లేదు, బట్ ఈయన రాసాడు ఇట్లా. సో బై సమ్ హిందూ ఆర్గనైజేషన్స్ అండ్ డివోటీస్ టు టార్గెట్ మాస్క్ సచ్ యాజ్ అని ఇవ్వడం జరిగింది. ఇదంతా XYZ. Now what is to be focused right now? The challenge. Verb ఏంటి? Has come. In the drawback and the challenge has come in this context of a renewed attempt. మళ్ళీ కొత్తగా ఫైట్ చేస్తున్నారు. ఆ లాయర్ పేరు కూడా క్లియర్గా ఇవ్వడం జరిగింది వేరే న్యూస్ పేపర్లో, ఇందులో ఇవ్వలే కానీ. ఓకే, సో ఇది మనం మొత్తం కూడా ఒక సెంటెన్స్గా తీసుకోవాలి. ఎక్కడి నుంచి ఇక్కడి వరకు? ఇక చూడండి, ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడి వరకు మొత్తం ఒక సెంటెన్స్. ఓకే, ఫ్రమ్ హియర్ టు హియర్ ఒక సెంటెన్స్ ఇస్ ఫినిష్డ్. అండ్ నెక్స్ట్ సెంటెన్స్. నౌ ఎనీ ఆర్డర్. ఇక్కడ ఆర్డర్ అంటే ఏంటి? జడ్జ్మెంట్. మామూలు మన భాషలో అయితే ఆర్డర్ అంటే ఏదైనా డిమాండ్ చేయడం కదా. సో కానీ ఇక్కడ మీనింగ్ ఏమొస్తుంది? ఆర్డర్ అంటే జడ్జ్మెంట్. ఎనీ ఆర్డర్ అంటే ఎనీ జడ్జ్మెంట్, ఎనీ వర్డిక్ట్, ఇలా ఎనీ ఆర్డర్ దట్ స్ట్రైక్స్ డౌన్ ఆర్ డైల్యూట్స్ ద 1991 law ఈజ్ లైక్లీ. లైక్లీ మీన్స్ పాసిబిల్లీ, ప్రొబబిల్లీ, ప్రాక్సిమేట్లీ, అలా జరగచ్చు, బహుశా అంటాంగా, అయ్యి ఉండొచ్చు అని చెప్పడాన్ని లైక్లీ అంటాం, అంటే పాసిబిల్లీ, ప్రాబబ్లీ. సో ఎనీ ఆర్డర్ దట్ స్ట్రైక్స్ డౌన్ ఆర్ డైల్యూట్స్ the 1991 law is likely to have a malign influence on these proceedings. ఈయన ముందే ఆలోచించి రాసేసాడు, ఈయన ముందే ఆలోచిస్తున్నాడు. ఎవరికి లేని భయం ఈయనకే ఉంది, హిందూ పేపర్ ఆయనకే ఉంది. ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నాడు? సరే రేపు ఇచ్చబోయేటువంటి జడ్జిమెంట్ ఏదైతే ఉందో 12వ తారీఖు 13, 14 ఇంకా సాగుతుంది. ఆ జడ్జిమెంట్ ఏదైతే ఉందో, ఇగో చూడండి, సబ్జెక్ట్ ఏంటి? ఎనీ ఆర్డర్. వర్బ్ ఏంటి? ఈస్ అనేది వర్బ్. ఇగో ఈ మధ్యలో వచ్చింది కదా, ఇది హోల్లో పెట్టుకోవాలి. ఇది ఏంది? రిలేటివ్ ప్రొనౌన్ యొక్క క్లాస్. ఇది హోల్లో పెట్టుకోండి, ఇది రిలేటివ్ ప్రొనౌన్ యొక్క క్లాస్. అంటే ఈ ఆర్డర్ గురించి ఏదో కొంచెం ఎక్స్ట్రా ఇన్ఫర్మేషన్ రాశాడు, అది ఇక్కడ పెట్టాడు. ఎలా చదవాలి సెంటెన్స్? ఎనీ ఆర్డర్ ఈజ్ లైక్లీ టు హ్యావ్ a malign influence on these proceedings. ప్రొసీడింగ్స్ అంటే ఏం చెప్పాము ఇక్కడ? పిటిషన్స్ అని చెప్పాం కదా. అంటే ఇప్పుడు జరగబోయేటువంటి సుప్రీంకోర్టులో జరగబోయేటువంటి ఆ ప్రొసీడింగ్స్కు ఒక తప్పుడు, malign అంటే కొంచెం బ్యాడ్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ పడేటువంటి అవకాశం ఉందంట. ఈజ్ లైక్లీ, ప్రాబబ్లీ టు హ్యావ్ అ బ్యాడ్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఆన్ దోస్ ప్రొసీడింగ్స్. సుప్రీంకోర్టులో ఇప్పుడు జరగబోయేటువంటి ప్రొసీడింగ్స్ పైన ఒక బ్లాట్ అంటే ఒక చెడు మచ్చబడేటువంటి అవకాశం ఉందంట, లైక్లీ. సో ఆర్డర్ ఏం చేస్తే మరి నెగిటివ్ అంటే నెగిటివ్లో పడుతుంది అంటే ఆర్డర్ని ఏం చేస్తున్నాడు? దట్ స్ట్రైక్స్ డౌన్. స్ట్రైక్ డౌన్ అంటే మీనింగ్ ఏంటి? క్యాన్సల్స్, కొట్టేయడం. ఆర్ డైల్యూట్స్. డైల్యూట్స్ అంటే మీనింగ్ ఏంటి? కంప్లీట్గా రిపీల్ చేయడం, క్యాన్సల్ చేయడం. ఇప్పటి వరకు బాగానే సాగింది, 91 నుంచి 2004 వరకు బాగానే సాగింది కథ. ఒకవేళ రేపు కనుక ఈ లాని కొట్టిపడేస్తే సుప్రీంకోర్టు పైన ఒక మచ్చ పడేటువంటి అవకాశం ఉంది, దీస్ ప్రొసీడింగ్స్ పైన ఒక మచ్చ పడేటువంటి అవకాశం ఉంది, ఒక బ్యాడ్ రిమార్క్ పడేటువంటి అవకాశం ఉందంట అని రైటర్ భావిస్తున్నాడు. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఇది ఆర్డర్ అంటే సింగులర్ కదా, మరి చూడండి ఇక్కడ స్ట్రైక్స్ డౌన్ అన్నా కూడా సింగులర్ వర్బే కదా. ఎస్ సార్. డైల్యూట్స్ అన్నా సింగులర్ వర్బే కదా. ఎస్ సార్. ఇది మనం అర్థం చేసుకోవాలి. ఓకేనా? సో ఇది మీకు అర్థమైంది కదా ఇక్కడ వరకు. ఒకటి సబ్జెక్ట్, ఎనీ ఆర్డర్ ఈజ్ లైక్లీ టు హ్యావ్ అ malign impact on those proceedings, on those Supreme Court proceedings. ఒక చెడు అభిప్రాయం పడే అవకాశం ఉందంట. లానేం కొట్టేయరు వాస్తవంగా, దానిలో కొన్ని మార్పులు చేర్పులు చేయొచ్చు, మొత్తం కొట్టిపడేయడానికి అవకాశం ఉండదు. సో ఇది పాయింట్. ఓకే, ఇక్కడి వరకు 1 passage is finished. Now let us enter the next passage. And next, let's read from here. Okay, the petitions highlight the demolition of temples by invaders in the past and contend that many mosques have been built on their ruins. Full stop. What is subject right now? The petitions. The petitions అంటే ఏం చెప్పాము? ఈ వాదనలు అంటే ఈ యొక్క కేసులు, ఈ యొక్క రిక్వెస్టులు. అంటే ఇప్పుడు పెట్టారు కదా, కొంతమంది కేసు పెట్టారు కదా సుప్రీంకోర్టులో 1991 చట్టాన్ని కొట్టిపడేయండి అని హిందువులు కేసు పెట్టారు కదా, అది. సో ద పిటిషన్స్ హైలైట్. సింగులరా ప్లూరలా? ఎస్ సార్, ప్లూరల్. ఇది వర్బ్. పిటిషన్స్ అంటే ప్లూరల్, హైలైట్ అంటే ప్లూరల్. ఎస్ఆర్ఎస్ ఫామ్ లేదు కాబట్టి ప్లూరల్. హైలైట్, హైలైటెడ్, హైలైటెడ్, హైలైటింగ్, హైలైట్స్. ఎస్ఆర్ఎస్ ఫామ్ లేదు కాబట్టి ప్లూరల్. మరి దేన్ని హైలైట్ చేస్తున్నాయి? మరి ఎందుకు అసలు వీళ్ళు కేసు పెట్టారు? హిందువులు కేసు పెట్టడానికి కారణం ఏంటి అంటే ఇక్కడ చెప్తున్నాడు. ఆ పిటిషన్స్లో ఏముంది అసలు అంటే ఇక్కడ చెప్తున్నాడు.
హైలైట్ ద డిమాలిషన్. డిమాలిషన్ అంటే మీనింగ్ ఏంటి? మొత్తం కంప్లీట్గా డెస్ట్రాయ్, ధ్వంసం చేయడం, మొత్తం నాశనం చేయడం, కూల్ చేయడం. డిమాలిషన్ ఆఫ్ టెంపుల్స్ బై ఇన్వేడర్స్. ఇన్వేడర్స్ అంటే మీనింగ్ ఏంది? వన్ హూ ఇన్వేడ్స్, లైక్ ఆక్రమించేసే వాళ్ళు. ఇప్పుడు అంటే మొత్తం ధ్వంసం చేసేవాడు. ఇన్వేడ్ అంటే వన్ హూ ఎంటర్స్ ద ప్లేస్ ఇల్లీగల్లీ, వీ కాల్ దట్ పర్సన్స్ ఇన్వేడర్స్. దీని మీద పదాలు ఉంటాయి, ఇన్వేడు, పర్వేడు. పర్వేడర్స్ అంటే కూడా చొచ్చుకుపోవడం ఎక్కడ దగ్గర ఇలా. సో డిమోలిషన్ ఆఫ్ టెంపుల్స్ బై ఇన్వేడర్స్ ఇన్ ద పాస్ట్. గతంలో కొంతమంది ఈ యొక్క దేవాలయాలని కూల్చేశారంట. ఇంకేం చేశారు? అండ్ కాంటెంట్. కాంటెంట్ మీన్స్ టు టెల్ వెరీ స్ట్రాంగ్లీ, చాలా బలంగా చెప్పడం. ఇంకా ఇప్పుడు ఇక్కడ చూసారా, ఇది అండ్ అంటే కంజంక్షన్. పిటిషన్స్ అంటే ప్లూరల్ కదా, కాంటెంట్ అన్నా కూడా మళ్ళీ ప్లూరలే. ఇప్పుడు హైలైట్ అంటే ప్లూరల్, కాంటెంట్ అంటే ప్లూరల్. అంటే ఒకటే సబ్జెక్ట్కు రెండు వర్బులు రాశాడు అని లెక్క. దీస్ పిటిషన్స్ హైలైట్ అండ్ దీస్ పిటిషన్స్ కాంటెంట్. కాంటెంట్ మీన్స్ టు టెల్ సంథింగ్ వెరీ స్ట్రాంగ్లీ, చాలా బలంగా చెప్పడం. ఎంఫసైజ్, అసెట్, ఎగ్జాట్, సినోనిమ్స్. సో దీస్ పిటిషన్స్ కాంటెంట్ దాట్ మెనీ మాస్క్స్, చాలా ఇప్పుడున్నటువంటి ఆ మాస్క్లు ఏవైతే ఉన్నాయో, హ్యావ్ బీన్ బిల్ట్, నిర్మించబడినవి, వేటిపైన? ఆన్ దెయిర్ రూయిన్స్, ఆ టెంపుల్ల యొక్క శకలాల పైన, అంటే ఆ యొక్క రిమైన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో, రూయిన్స్ అంటే అక్కడ మిగిలిపోయినటువంటి ఆ యొక్క ప్లేస్లు ఏవైతే ఉన్నాయో అవి, వాటిపైన మాస్కులు కట్టారంట వీళ్ళు. ఆక్రమించి దండయాత్ర చేసి టెంపుల్ అన్నింటినీ కూల్చేసి మొత్తం ధ్వంసం చేసేసి ఆ టెంపుల్ల పైన వీళ్ళు మాస్కులు కట్టారంట. మరి ఇప్పుడు ఉంచాలా తీసేయాలా అనేది క్వశ్చన్ మార్క్. ఇది పాయింట్. ఓకే, సో దాని మీద కూడా జరుగుతుంది. ఓకే, లెట్స్ క్లియర్ ద పిటిషన్స్ హైలైట్ అండ్ ద పిటిషన్స్ కాంటెంట్. కాంటెంట్ మీన్స్ టు అసెట్, టు టెల్, టు ఎంఫసైజ్, చాలా బలంగా చెప్పడం. ఓకే, ఇట్స్ క్లియర్. లెట్స్ అండర్లైన్. సో ద ప్లేసెస్ ఆఫ్ వర్షిప్ యాక్ట్. మరి ప్రార్థనలకు సంబంధించినటువంటి చట్టం, ఇది సబ్జెక్ట్. మళ్ళీ ద ప్లేసెస్ ఆఫ్ వర్షిప్ యాక్ట్, ఇది కలిపి చదవాలి, మొత్తం విడగొట్టద్దు. ఇది కంప్లీట్ ఒక నౌను. దే క్లెయిమ్ లీగలైజెస్ such depredations and also violates the right of Hindus and other communities to reclaim their places of worship through legal proceedings. ఇది పాయింట్. మరి ఇప్పుడు ఈ హిందువులు ఏమంటున్నారు ఇక్కడ? దే అంటే ఏంది ఇక్కడ? ఈ యొక్క హిందూ డివోటీస్, హిందూ ఆర్గనైజేషన్స్, దోస్. వాట్ ఈస్ సబ్జెక్ట్ రైట్ నౌ? ద ప్లేసెస్ ఆఫ్ వర్షిప్ యాక్ట్ అండ్ ద వర్బ్ ఈస్ వాట్? లీగలైజెస్. లీగలైజెస్ అంటే అర్థం ఏంటి? లీగల్ అంటే చట్టబద్ధత కల్పిస్తుంది. లీగల్ అంటే అడ్జెక్టివ్, లీగలైజ్ అంటే వర్బ్. క్లియర్నా? చూడండి, యాక్ట్ అంటే సింగులర్ కదా, ఎస్ఆర్ఎస్ ఫామ్ వచ్చింది. లీగలైజ్, లీగలైజ్డ్, లీగలైజ్డ్, లీగలైజింగ్, లీగలైజస్. ఇగో ఎస్ఆర్ఎస్ ఫామ్ వచ్చింది. అంటే సింగులర్ కదా, ఎందుకంటే యాక్ట్ సింగులర్ కాబట్టి లీగలైజెస్ అంటే వాటికి చట్టబద్ధత కల్పిస్తుంది ఈ చట్టం. స్వతంత్ర భారతదేశంలో, ఇంత పెద్ద భారతదేశంలో ఎప్పుడో జరిగినటువంటి సంఘటనలకి ఇప్పటికి కూడా చట్టం భద్రత కల్పిస్తుంది అని అంటున్నారు రైటర్. దేనికి భద్రత కల్పిస్తుంది? ఎవరికి చట్టబద్ధత కల్పిస్తుంది ఈ చట్టము అంటే లీగలైజెస్ సచ్ డిప్రిడేషన్స్. డిప్రిడేషన్స్ అంటే ఎవరండి? వన్ హూ ప్లండర్స్, వన్ హూ స్టీల్స్, వన్ హూ థెఫ్ట్స్. ప్రెడేటర్స్ అంటాం కదా మనం, అంటే మొత్తం దొంగతనంగా వచ్చి దోషేసుకున్న వాళ్ళకి ఇవాళ ఈ చట్టం, ఈ 1991 చట్టం వారికి భద్రత కల్పిస్తుంది, వారికి చట్టభద్రత కల్పిస్తుంది. మరి ఇది ఉంచేయాలా తీసేయాలా అని రైటర్ అంటున్నాడు. సో క్లియర్, లీగలైజెస్ సచ్ డిప్రిడేషన్స్ అండ్ ఆల్సో, ఇగో చూడండి, అండ్ అంటే కంజంక్షన్ కదా, యాక్ట్ అంటే సింగులర్ కదా, ఇగో మళ్ళీ వయలేట్స్ అంటే సింగులర్. అండ్ వయలేట్స్ అంటే ధ్వంసం చేస్తుంది మొత్తం కూడా. అండ్ వయలేట్స్ ద రైట్ ఆఫ్ హిందూస్, హిందువుల యొక్క హక్కులను కాలరాస్తుంది ఈ చట్టం. అండ్ మరియు అదర్ కమ్యూనిటీస్, ఇంకా వేరే సమాజాల యొక్క చట్టాలని కూడా కాలరాస్తుంది, మొత్తం వాటిని వయలేట్ చేస్తుంది ఈ చట్టం. టు రిక్లెయిమ్, రిక్లెయిమ్ మీన్స్ టు క్లెయిమ్, పొందుకోవడం, జస్ట్ టు గెట్ దేర్ ప్లేసెస్ ఆఫ్ వర్షిప్, అంటే వాళ్ళు తిరిగి తీసుకోవడం. టు రిక్లెయిమ్ దేర్ ప్లేసెస్ ఆఫ్ వర్షిప్ త్రూ లీగల్ ప్రొసీడింగ్స్. వారి యొక్క అంటే లీగల్ ప్రొసీడింగ్స్ ద్వారా మళ్ళీ వాళ్ళు, ఇప్పుడు హిందువులు కావచ్చు, వేరే క్రైస్తవులు కావచ్చు, ఇంకా వేరే మతస్థులు కావచ్చు, పార్సీలు కావచ్చు, జైనులు కావచ్చు, సిక్కులు కావచ్చు, బుద్ధిస్టులు కావచ్చు, ఎవరైనా సరే వారి చట్టాలకు అనుగుణంగా మళ్ళీ వాళ్ళ యొక్క ప్లేసెస్ తిరిగి తీసుకోవడానికి
ఇప్పుడు కోర్టులో కేసు వేయడం జరిగింది అని ఈ రైటర్ అభిప్రాయపడుతున్నాడు. క్లియర్? సో ఇక్కడ వరకు క్లియర్గా ఇది ఇంపార్టెంట్. ద ప్లేసెస్ ఆఫ్ వర్షిప్ యాక్ట్ legalizes such depredations and also violates the right of Hindus and other communities to reclaim their places of worship through legal proceedings. అవునా కదా? ఇప్పుడు రీసెంట్గా వారణాసిలో అదేదో చూసాం కదా మనం. అంటే ఇది మా హిందువుల స్థలము, ఇక్కడ శివలింగం ఉంది, ఇది మా స్థలము అని చెప్పడానికి కూడా ఎవరు ముందుకు రాలేదు. అంటే ఎవరు ముందుకు రాలేదు, క్లెయిమ్ చేసుకోలేదు కూడా. ఇది మా భూమి, మా అంటే ఇక్కడ హిందువులు కట్టుకున్నటువంటి ప్లేసు, మరి మీరు వెళ్ళిపోండి అన్న కూడా వాళ్ళు వెళ్ళలేదు. అంటే ఇంత చట్టబద్ధత కల్పిస్తుంది అట్లాంటి యొక్క పనులకి ఈ చట్టం. మరి ఇది ఉంచాలా తీసేయాలని రైటర్ యొక్క ఉద్దేశం. ఇలా చాలా చోట్ల, అంటే హిందువులోనే కాదు, కొన్ని చోట్ల మరి హిందువులు కూడా ఆక్యుపై చేయొచ్చు ఇస్లాంల పైన, అది కూడా జరగచ్చు ఎక్కడైనా ప్లేసెస్. అలా ఉంటే తీసుకోవడం తప్పలేదు కదా. హిందూ టెంపుల్ వెళ్ళి మస్జిద్ని ఊలగొట్టి ఎక్కడ కడితే తీసేసుకోండి, నో ప్రాబ్లం. సో ఇలాంటి పనులన్నిటికి కూడా ఎవరు చట్టబద్ధత కల్పిస్తున్నారు? ఈ చట్టం హక్కు కల్పిస్తుంది. తప్పు కదా అని రైటర్ భావిస్తున్నాడు. కమ్యూనిటీస్ ఏం చేస్తున్నాయి, వాళ్ళ ప్లేస్ అని లాక్కోలేకపోతున్నాయి, ఎందుకంటే చట్టం అడ్డుపడుతుంది. ఇక్కడ 191 చట్టం అడ్డుపడుతుంది. అంతే యొక్క మీనింగ్ ఇక్కడ. సో క్లియర్? ఇలా ఫోకస్ చేయాల్సింది ఏంటి? ద ప్లేసెస్ ఆఫ్ వర్షిప్ యాక్ట్ వర్బ్ ఈజ్ వాట్? లీగలైజెస్ అండ్ వన్ మోర్ వర్బ్ ఈజ్ వాట్? వయలేట్స్. క్లియర్? 2 వర్బ్లు అయిపోయినాయి ఇక్కడ. లెట్స్ ఎంటర్ ద నెక్స్ట్ లైన్. ఇట్ ఆల్సో వయలేట్స్. ఇక్కడ మళ్ళీ ఇట్ అంటే ఎవరు? చట్టం. ఈ 1991 యాక్ట్, ద ప్లేసెస్ ఆఫ్ వర్షిప్ యాక్ట్ 1991 ఆ చట్టం. వర్బ్ ఏంటి మళ్ళీ? వయలేట్స్. సబ్జెక్ట్ సింగులర్, వర్బ్ సింగులర్. ఇట్ ఆల్సో వయలేట్స్ ద రైట్ టు ప్రాక్టీస్ అండ్ ప్రొపగేట్ రిలీజియన్. ఈ చట్టము ఇంకేం చేస్తుందంట అంటే ఎవరైనా వారి యొక్క ప్రాక్టీస్ అంటే వారి యొక్క మతాచారం, వారి యొక్క మతం ప్రచారం చేసుకోవడం, వారి యొక్క మతాన్ని ప్రాక్టీస్ చేసుకోవడం, వారి యొక్క మతాన్ని ఫాలో అవ్వడానికి కూడా ఇబ్బంది పెడుతుందంటే ఈ చట్టం. ఇట్ ఆల్సో వయలేట్స్ ద రైట్ టు ప్రాక్టీస్ అండ్ ప్రొపగేట్ రిలీజియన్. ప్రొపగేట్ మీన్స్ టు స్ప్రెడ్, టు టేక్ ఇన్ టు ద వైడ్ స్ప్రెడ్. దానికి అడ్డుపడుతుంది ఈ చట్టం. ఇంకేం చేస్తుంది? అండ్ మేనేజ్ అండ్ అడ్మినిస్టర్ ప్లేసెస్ ఆఫ్ వర్షిప్. ఈ చట్టం ఏం చేస్తుందంట? ఈ ప్లేసెస్ ఆఫ్ వర్షిప్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని మేనేజ్ చేస్తుంది, దాన్ని మేనేజ్ చేస్తుంది, అడ్మినిస్టర్ కూడా చేస్తుందంట. ఇన్ని అవకతవకలు ఉన్నాయి ఆ చట్టంలో. మరి దాన్ని తీసేయాలా ఉంచేయాలనేది డిసైడ్ అవుతుంది ఎల్లుండి. ప్లీజ్ వెయిట్ అండ్ సీ. ఓకే, క్లియర్? సబ్జెక్ట్ వర్బ్ ఈస్ క్లియర్. అండ్ ద నెక్స్ట్ పారాగ్రాఫ్ ఇస్ దిస్. లెట్స్ రీడ్. ఐరానికల్లీ అంటే మనం అంటాంగా, చిత్రం ఏంటంటే అంటాం కదా, దట్స్ వాట్ ఐరానికల్లీ. ఐరానికల్లీ అంటే సంథింగ్ ఈజ్ ఉల్టా, సంథింగ్ ఈజ్ హ్యాపెనింగ్ రివర్స్లీ. మనం అంటాంగా విచిత్రం ఏంటంటే అంటాం కదా, దట్స్ వాట్ ఐరానికల్లీ అంటే సంథింగ్ ఈజ్ హ్యాపెనింగ్ రివర్స్లీ, సంథింగ్ ఈజ్ హ్యాపెనింగ్ ఉల్టా ఇన్ ఎ రివర్స్ మేనర్. ఏంటి రివర్స్ మేనర్? దే ఆల్సో కంటెంట్. ఇక్కడ దే అంటే ఎవరు? ఈ యొక్క హిందూ ఆర్గనైజేషన్స్, హిందూ డివోటీస్, వీళ్ళంతా. దే ఆల్సో కంటెంట్. కంటెంట్ అంటే చెప్పాం కదా, టు అసెట్, టు ఎంఫసైజ్, టు ఎక్స్ప్రెస్. దే ఆల్సో ఎక్స్ప్రెస్ దాట్. వాళ్ళు ఇది కూడా ఎక్స్ప్రెస్ చేస్తారంట. ఏంటి? ద యాక్ట్. ద యాక్ట్ అంటే ఈ చట్టం. ఇగో మళ్ళీ సబ్జెక్ట్ ద యాక్ట్ అండ్ వర్బ్ ఈజ్ వాట్? గోస్ అగెనిస్ట్ ద ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ సెక్యులరిజం. ఈ చట్టము సెక్యులరిజానికి విరుద్ధంగా పోతుందంట. that goes against the principle of secularism. సెక్యులరిజం పక్కన మళ్ళీ ఏమి ఇచ్చాడు? విచ్ ఇచ్చాడు అంటే అర్థం ఏంటిది? రిలేటివ్ ప్రొనౌనే కదా. సెక్యులరిజం గురించి చెప్తున్నాడు ఇప్పుడు. విచ్ వుడ్ షూర్లీ స్టాండ్ టు బి అండర్మైన్డ్. అండర్మైన్డ్ అంటే క్రిటిసైజ్డ్, డిబేస్డ్, డివాల్యూడ్, కించపరచబడుతుంది. ఇఫ్ దేర్ అటెంప్ట్స్ అంటే హిందువుల యొక్క ప్రయత్నాలు, వారి యొక్క ప్రయత్నాలు టు రిక్లెయిమ్ మీన్స్ టు గెట్ బ్యాక్, టు రిక్లెయిమ్ దీస్ సైట్స్ సక్సీడ్. చూడండి ఇక్కడ ఇప్పుడు ఇది కొంచెం వెరైటీగా అర్థం చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు హిందువులు వెళ్ళి సుప్రీంకోర్టులో కేసు వేశారు, 1991 చట్టాన్ని కొట్టిపోయాడు ఆయన. అంటే అర్థం ఏంటి? ఇప్పటి వరకు సెక్యులరిజంగా లేదనే కదా. సెక్యులరిజం అంటే ఏంది? సర్వమత సమ్మేళనం, అన్ని మతాలు సమానంగా చూడబడాలి. అవునా? అంటే ఇక్కడ ఏం జరిగింది? హిందువుల యొక్క పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఇది సెక్యులరిజంగా లేదు అనే కదా. అందుకని కోర్టులో కేసు వేస్తున్నారు కదా, సుప్రీంకోర్టులో కేసు వేశారు కదా. మరి వీళ్ళ వాదనలు వీళ్ళు వినిపించుకుంటా ఉంటే ఈ ఎడిటర్కి ఏమైందో నాకు అర్థం కాలేదు. ఈయన ఏమంటున్నాడు?
వాళ్ళంట దే ఆల్సో కాంటెంట్, వాళ్ళు చెప్తున్నారు, హిందువులు చెప్తున్నారు, ఏం చెప్తున్నారు, ద యాక్ట్ గోస్ అగైన్స్ ద ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ సెక్యులరిజం. అవును కరెక్ట్ కదా, మరి టెంపుల్ గుళ్ళు చేసి మాస్కులు కట్టారు, అది ఎగనెస్టే కదా. సరే అందరూ సమానంగా బతుకుతున్నాం, ఓకే నో ఇష్యూ, బట్ కూల్ చేసి కట్టారు కదా, వాట్ అబౌట్ దాట్? సో ఇది ఐరానిక్ అంట, ఇది ఉల్టానంట ఈ రైటర్ యొక్క ఉద్దేశంలో. ఇంకేమంటున్నాడు, విచ్ వుడ్ షూర్లీ స్టాండ్ టు బి అండర్మైనడ్. ఈ సెక్యులరిజం అనేది కించపరచబడుతుందంట ఒకవేళ వీరి యొక్క హక్కులు కనుక సక్సీడ్ అయితే. ఇగో మళ్ళీ సబ్జెక్ట్ ఏంటి ఇక్కడ, ఇఫ్ దెయిర్ అటెంప్ట్స్, వర్బ్ ఏంటి, సక్సీడ్. అంటే వీరి ప్రయత్నాలు గనక సుప్రీంకోర్టులో నెగ్గుతే, వీరి ప్రయత్నాలు గనక సుప్రీంకోర్టులో నెగ్గుతే సెక్యులరిజం అనే ఒక పదాన్ని కించపరిచినట్టు అవుద్దంట. ఇది ఈ రైటర్ చెప్తున్నటువంటి వాదన, బికాస్ హీ హాస్ సమ్ కమ్యూనిస్ట్ థాట్స్. ఓకే, you got it, what is this? Okay, next. Fortunately, adrustavashattu, there are some clearly established principles in favor of the act. Unfortunately, what happened here? Nothing happened, but writer is claiming fortunately. అదృష్టవశాత్తు ఈ చట్టాన్ని బలపరచడానికి కొన్ని బలమైనటువంటి ఎస్టాబ్లిష్డ్ ప్రిన్సిపల్స్ ఉన్నాయంట. ఏంటవి ఇక్కడ చెప్తారు కావచ్చు. ఇన్ ఇట్స్ అయోధ్య జడ్జ్మెంట్, మొన్న రీసెంట్గా అయోధ్య జడ్జిమెంట్ కూడా ఇవ్వడం జరిగింది. ఇది ప్రైజ్గా తీసుకుంటాం. ఇన్ ఇట్స్ అయోధ్య జడ్జిమెంట్ అనేది మనం ప్రిపోజిషనల్ ప్రైజ్గా తీసుకుంటాం. ఇక్కడ మళ్ళీ సబ్జెక్ట్ ఏంటి, ఫైవ్ మెంబర్ బెంచ్, 5 సభ్యుల ధర్మాసనం ఏం తీర్పిచ్చింది, అబ్జర్వ్డ్ అంటే దే క్లియర్లీ ఎగ్జామినడ్ దాట్. ఇది మళ్ళీ మన కంజంక్షన్ తీసుకుంటాం. ద లా అంటే ఏంది, ఈ చట్టం, ఏ చట్టం, 1991 యాక్ట్, ప్లేసెస్ ఆఫ్ వర్షిప్స్ యాక్ట్ 1991. ఈ చట్టం ఏం చేసిందంట, ఇంపోజెస్ అంటే అర్థమైంది లెవీస్, దాన్ని క్లియర్గా చట్టంలో పొందుపరిచారు. ఏం పరిచారు అంటే నాన్ డెరోగేబుల్ ఆబ్లిగేషన్ టువార్డ్స్ ఎన్ఫోర్సింగ్ అవర్ కమిట్మెంట్ టు సెక్యులరిజం. ఇప్పుడు చూడండి, డెరోగేటరీ అంటాం కదా మామూలుగా. డెరోగేటరీ అంటే ఏంది, హార్మ్ఫుల్. నాన్ డిరోగేబుల్ అంటే నాన్ హార్మ్ఫుల్, అంటే వెరీ క్లియర్, వెరీ సేఫ్, దెర్ ఈస్ నో హార్మ్, ఎలాంటి ఇబ్బంది లేదు ఎవరికి. నాన్ డిరోగేబుల్ ఆబ్లిగేషన్ టువార్డ్స్ ఎన్ఫోర్సింగ్ అవర్ కమిట్మెంట్ టు సెక్యులరిజం. చూడండి ఈ ఫ్రేజ్ ఇంపార్టెంట్. దేనికి, ఎన్ఫోర్సింగ్ అంటే ఏంది, చట్టాన్ని చేయడంలో. ఎన్ఫోర్సింగ్ ఆర్ కమిట్మెంట్ టు సెక్యులరిజం. ఇవాళ లౌకికవాదాన్ని మనం కాపాడుకోవడంలో ఎన్ఫోర్సింగ్ అంటే జస్ట్ లైక్ ఎగ్జిక్యూటింగ్, దాన్ని అమలుపరచడం. ఎన్ఫోర్సింగ్ అంటే మీనింగ్ ఏంది, అమలుపరచడం. ఏం అమలుపరచడము, ఎన్ఫోర్సింగ్ అవర్ కమిట్మెంట్ టు సెక్యులరిజం. మన ఫోకస్ ఏదైతే ఉందో, సెక్యులరిజాన్ని కాపాడుకోవాలనే ఫోకస్ ఏదైతే ఉందో, ఈ చట్టంలో చాలా క్లియర్గా చెప్పారంట. ఏంటది, నాన్ డిరోగేబుల్ ఆబ్లిగేషన్ అంటే నాన్ హార్మ్ఫుల్ అన్న మీనింగ్ వస్తుంది ఇక్కడ. ఎలాంటి ఇబ్బంది లేనటువంటి ఒక క్లారిటీని ఈ చట్టంలో పొందుపరచడం జరిగింది. సెక్యులరిజాన్ని ఎవరు ధ్వంసం చేయలేకుండా సెక్యులరిజాన్ని కాపాడే హక్కులు అందులో చేర్చారు ఆ చట్టంలో. దట్స్ వై రైటర్ ఈస్ సేయింగ్ థ్యాంక్స్ టు దాట్ పర్టికులర్ యాక్ట్. ఇట్ ఆల్సో కాల్డ్, ఈ చట్టాన్ని ఇలా కూడా పిలుస్తున్నాం. మళ్ళీ సబ్జెక్ట్ ఇట్, వర్బ్ ఏంటి, కాల్డ్. ఇట్ ఆల్సో కాల్డ్ ఇట్ లెజిస్లేటివ్ ఇంటర్వెన్షన్ and that preserves non-retrogression as an essential feature of our secular values. చూడండి, what is the meaning of retrogression? Retrogression means something is under downfall. Progression అంటే ముందుకెళ్ళడం, retrogression అంటే తిరిగి వెనక్కి రావడం. అంటే నాన్ రెట్రోగ్రెషన్ అంటే నాట్ గోయింగ్ బ్యాక్వర్డ్స్, అంటే ముందుకెళ్ళే విధంగా. నాన్ రెట్రోగ్రెషన్ యాజ్ అన్ ఎసెన్షియల్ ఫ్యూచర్. ఎసెన్షియల్ అంటే తప్పనిసరి, ఇంపార్టెంట్. ఫీచర్ అంటే ఆ యొక్క క్వాలిటీ, అన్ ఇంపార్టెంట్ క్వాలిటీ ఆఫ్ అవర్ సెక్యులర్ వాల్యూస్ ఆ చట్టంలో పొందుపరచడం జరిగింది. ఇట్ ఆల్సో కాల్డ్ ఇట్ లెజిస్లేటివ్ ఇంటర్వెన్షన్. ఒక చట్టబద్ధమైనటువంటి కలయిక ద్వారా దీన్ని దట్ ప్రిజర్వ్స్, అది కాపాడుతుంది ఎవరిని, నాన్ రెట్రోగ్రెషన్ యాజ్ అన్ ఎసెన్షియల్ ఫీచర్ ఆఫ్ అవర్ సెక్యులర్ లైఫ్స్. మన యొక్క లౌకికవాదమైనటువంటి ఈ జీవితాలకి ఒక చట్టబద్ధతని కల్పించినటువంటి చట్టం ఈ చట్టం అని రైటరు పొగుడుతున్నాడు ఆ చట్టాన్ని ఇండైరెక్ట్గా. దీస్ టూ వర్డ్స్ ఆర్ ఇంపార్టెంట్. ఇది నాన్ డిరోగేబుల్ ఆబ్లిగేషన్స్ అండ్ నాన్ రెట్రోగ్రెషన్
ప్రిజర్వ్స్ నాన్ రెట్రోగేషన్ అంటే దాన్ని సంరక్షిస్తుంది. ఎలాంటి కొంగుబాటు లేకుండా, ఎలాంటి వెనకబాటు లేకుండా ఈ చట్టాన్ని ముందుకు తీసుకెళ్ళగలుగుతున్నాం ఈ 1991 చట్టాన్ని అని రైటర్ పొగుడుతున్నాడు ఈ చట్టాన్ని. ఇంకేమంటున్నాడు, ఫర్ ద ప్రజెంట్, మరి ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి ఈ సిచ్యువేషన్ తీసుకుంటే ఇట్ డస్ నాట్ సీమ్, చూడండి, డస్ నాట్ సీమ్ లైక్లీ దాట్, ఇది ఇలా కనబడట్లేదంట. సీమ్ మీన్స్ జస్ట్ లుక్స్ లైక్ దాట్. ఇట్ డస్ నాట్ సీమ్ లైక్లీ దాట్, ఇది ఇలా కనబడట్లేదంట. ఎలా కనబడట్లేదు అంటే ద కోర్ట్, ఈ సుప్రీం కోర్టు విల్ డిపార్ట్ ఫ్రమ్ ద కాన్స్టిట్యూషన్ సెక్యులర్ విజన్, ఒక మనకి ఏదైతే సెక్యులర్ విజన్ అని ఏదైతే ఉందో దాని నుంచి విడిపోదు, ఖచ్చితంగా దానికి కట్టుబడే ఉంటుంది ఈ కోర్టు అని రైటర్ భావిస్తున్నాడు. అండ్ పార్లమెంట్స్ మ్యాండేట్ మీన్స్ మళ్ళీ వారి యొక్క ఆ యొక్క ఆర్డర్, అంటే పార్లమెంట్ ఏదైతే కొన్ని సూత్రాలు నియమాలు చెప్పిందో దానికి కట్టుబడి ఉంటుంది అని రైటర్ భావిస్తున్నాడు. పార్లమెంట్స్ మ్యాండేట్ కట్టుబడి ఉంటుంది. మనకేదైతే కాన్స్టిట్యూషన్ యొక్క మన భారత రాజ్యాంగంలో ఉన్నటువంటి సెక్యులర్ విజన్ ఏదైతే ఉందో దానికి కట్టుబడి ఉంటుంది. ఇట్ డస్ నాట్ సీమ్ లైక్లీ దాట్ ద కోర్ట్ విల్ డిపార్ట్ ఫ్రమ్ ద కాన్స్టిట్యూషన్ సెక్యులర్ విజన్ అండ్ పార్లమెంట్స్ మ్యాండేట్ ఎగెనిస్ట్ అంటే దీని విరుద్ధంగా మిస్యూజింగ్ జ్యుడిషియల్ ఫోరా. మీకు తెలుసు కదా, ఫోరం అంటే సింగులర్ అండి, మరి ఫోరా అంటే ప్లూరల్, తెలుసు కదా, ఫోరా, మీడియా ఐడియా ఉంది కదా, సింగులర్ ప్లూరల్. ఇక్కడ ఫోరా, జ్యుడిషియల్ ఫోరా అంటే ఏం లేదు, జ్యుడిషియల్ ఫ్రెటర్నిటీ, జ్యుడిషియల్ కమ్యూనిటీ, జ్యుడిషియల్ బ్రదర్హుడ్, ఇలా. సో టు రెమెడీ హిస్టారికల్ రాంగ్స్, టు రెమెడీ అంటే టు హీల్, టు గెట్ సెట్ రైట్. హిస్టారికల్ రాంగ్స్ అంటే చారిత్రకపరమైనటువంటి తప్పిదాలు ఏవైతే ఉన్నాయో దాన్ని సెట్ చేయడానికి ఈ యొక్క జ్యుడిషియల్ ఫోరా ఇలాంటి మిస్యూజింగ్గా వెళ్ళదు అని రైటర్ భావిస్తున్నాడు. ఖచ్చితంగా మన యొక్క కాన్స్టిట్యూషన్ సెక్యులర్ విజన్ ఏదైతే ఉందో, పార్లమెంట్స్ మ్యాండేట్ ఏదైతే ఉందో దానికి కట్టుబడి తీర్పిస్తారు, అంతేగాని ఎగెనిస్ట్గా అంటే దీనికి ఎగెనిస్ట్గా వెళ్ళదు. మిస్యూజింగ్ జ్యుడిషియల్ ఫోరా, ఈ న్యాయపరమైనటువంటి ఈ యొక్క ఒక బ్రదర్హుడ్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని మిస్యూజ్ చేయకుండా అండ్ టు రెమెడీ హిస్టారికల్ రాంగ్స్, చారిత్రకమైన తప్పులు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని సెట్ చేయాలి అని రైటర్ భావిస్తున్నాడు. సో ఇంత కథ ఉంది ఇందులో, క్లియర్. సో ఈ విధంగా చదువుకుంటే క్లారిటీ అనేది రావడం జరుగుతుంది. ఓకే, సో ఇందులో సబ్జెక్ట్ ఏంటి క్లియర్ అయింది కదా, ఇట్ అనే సబ్జెక్ట్, వర్బ్ ఏంటంటే డస్ నాట్ సీమ్, అంతే. దట్స్ వాట్ యూ హ్యావ్ టు ఫోకస్ ఆన్. Okay, so it's clear. Hope you understand. Thank you.